أداء مراسم النشيد الوطني.
بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية شريط الفيديو الذي شاهدتموه قبل قليل هو طبعا لشيخ القراء في المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد رشاد الشريف. وما شاهدتموه كانت آخر صلاة يؤم فيها المصلين قبل وفاته، وذلك قبل 8 سنوات، سنة 2016. طبعا نتذكره اليوم، ونتذكر من خلاله فلسطين، ونتذكر من خلاله المسجد الأقصى وغزة. فهي جرح غائر في قلوبنا وعقولنا، لا ينبغي أن يغلق بفعل التقادم أو أن ننساه. فندعو الله عز وجل أن يغيث إخواننا، وأن يحرر المسجد الأقصى، وأن يرحم المتوفين منهم، الشهداء منهم، ويجعل الباقين على قيد الحياة يعيشون يوما حرا تعيشه فلسطين بإذن الله. إذن سادتي سيداتي الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعداء جدا بهذا اللقاء، سعداء جدا بهذه الفرصة السعيدة التي نلتقي فيها اليوم في يوم مفتوح، في يوم إعلامي حول برنامج الأنبياء والماستر في إدارة الأعمال. طبعا هذا البرنامج الذي يعقد وينظم بشراكة بين BSN أو Business School Netherlands والأكشن ليرنينج انستيتوت، وكذلك المعهد العالي للعلوم The Higher Institute of Sciences. فهذا البرنامج الأنبياء والماستر في إدارة الأعمال يأتي ضمن المقاربة التي نعمل عليها، وهي هذا الجسر الذي يربط بين الجامعة باعتبارها جهة أكاديمية علمية وبين عالم الاقتصاد وعالم الشغل. دعوني أقول بأن المعهد العالي للعلوم ربما في مقاربته طبعا لا يركز فقط على الجانب الاقتصادي، ولا يلبي احتياجات ولا يجيب عن تساؤلات الجانب الاقتصادي وجانب الأعمال فقط، وإنما يراهن على أنه باعتباره كما قلت جهة علمية هو يصغي إلى كل احتياجات المجتمع. ربما هذا لضيوفنا الكرام يتمثل في باقة التخصصات الموجودة عندنا في المعهد العالي للعلوم. نتحدث طبعا عن الكمبيوتر ساينس، نتحدث أيضا عن الاقتصاد وتسيير المؤسسات والتجارة الإلكترونية أيضا باعتبارها رافدا جديدا في الاقتصاد مع هذا الانفجار الرقمي. نتحدث أيضا عن الحقوق والقانون العام، نتحدث عن العلاقات الدولية والعلوم السياسية أيضا، نتحدث أيضا في المعهد العالي للعلوم عن علوم التربية وعن علم النفس. كل هذه التخصصات هي تخصصات من عمق المجتمع، تجيب في الاقتصاد وتجيب في السياسة وتجيب في الحقوق وتجيب في المجال التقني إلى آخره. هذه في تخصصات في الليسانس، كما يوجد مثيلتها أيضا في الماستر. طبعا يأتي الام بي اي هذا أو الانترناشونال اكشن ليرنينج ام بي اي في هذا الصدد، لأننا من جهة إذا كنا نكون الفيوتشر تالنتس أو الطاقات أو الكفاءات المستقبلية من خلال هذه التخصصات في الجامعة، فإننا نعمل وننخرط في الديناميكية الاقتصادية أيضا ضمن التكوين والتأهيل والتدريب الخاص بالمؤسسات والشركات الاقتصادية. فهذا ربما يصب ضمن مقاربة أو رسالة المعهد العالي للعلوم. طبعا لا أطيل، قبل أن ننطلق في هذا اليوم الإعلامي حول الام بي اي أدعو إلى المنصة الدكتور طه كوزي رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للعلوم في كلمة بالمناسبة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. سعيد جدا بهذا اللقاء وبهذه المناسبة السعيدة في هذه الأمسية. ربما بالأمس كنت أقرأ في تاريخ الجزائر، وكان لدي بحث في قبل سنوات حول ابن باديس والشيخ ابن باديس. وجدت بأن من الغرائب التي وجدتها أنه قبل 100 سنة بالتحديد، 1924 بالتحديد، الشيخ ابن باديس كلنا نعرف بأنه أسس لمدارس لتعليم اللغة العربية والقرآن إلى آخره، ولكن لا نعرف ولا يعرف المجتمع الجزائري بأنه أسس معهدا للصنائع بالمعنى الاحترافي وبالمعنى المهني لتكوين المهارة والحرفة في أيادي الجزائريين وفي قدراتهم وملكاتهم ومهاراتهم. رجل آخر في نفس الصعيد وهو الأستاذ مالك بن نبيه، وهو مرافق له ومعاصر له، يتحدث ويسأل ويتساءل عن ثلاثية الزمن والإنسان والتراب التي هي ربما هي المحرك الأساسي لبناء أي حضارة. لا يمكننا أن ننطلق في بناء نموذج اقتصادي أو نموذج مؤسساتي أو نموذج صناعي إلا إذا انطلقنا من هذه العناصر الثلاثة: عنصر التراب بمقدراتنا ووسائلنا التي نمتلكها في مجتمعنا،
بالإنسان الذي بين أيدينا وبتكوينه وبتأهيله وأيضا وبتدريبه. هذه المسألة مسألة أساسية، وأيضا بالزمن الذي المتاح بين أيدينا. أعتقد بأننا اليوم ونحن في سنة 2024 لازلنا نبحث عن نموذج اقتصادي. بعد 100 سنة لازلنا ربما نستأنف هذه الرحلة التي بدأها هؤلاء الكبار، نحن لازلنا صغارا. واعتقد بان هذه الشراكه مع مؤسسه اكشن ليرنينج انستيتوت والدكتور محمد ياسين، وهو من القامات العلميه في الجزائر التي نفخر بها، وايضا بشراكه ايضا مع BSN بزنس سكول ان نذرلاندز. فهذه الشراكه مع المعهد العالي للعلوم ايضا هي بناء لهذه المهاره، لهذه الصنعه ولهذه الحرفه التي نعتقد بان الانسان قد يطول لسانه في الكلام اذا لم يكن يمتلك الحرفه التي طبعا مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد الشباب: اذهب واحتطب. إذا لم يستطع أن يمتلك المهارة والصنعة فإنه لن يستطيع أن يكون قادر على إنتاج الدخل وإنتاج مداخيل قومية. وسعادة جدا أيضا بتواجد مع الوزير الأسبق معنا الأستاذ الدكتور سعيد جلاب أيضا في هذه الجلسة، والكثير من الوجوه العلمية التي ربما نجتمع معا وجميعا في معنى واحد، أننا نريد ونأمل في بناء هذا الوطن بروح أسمى وبأداء أكبر. كل أمل أن تكون هذه انطلاقة موفقة في هذا الماستر التنفيذي، وكل توفيق لمن سيلتحق بنا ويكون جزء من هذه الأسرة ومن هذه العائلة. شكرا جزيلا بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا دكتور على هذه الكلمات. بزنس سكول نذرلاندز هو طبعا المؤسسة المانحة للشهادة، وهي شريك أساسي في هذا البرنامج الماستر التنفيذي في إدارة الأعمال. نستمع إلى كلمة لمديرة العامة لبزنس سكول نذرلاندز ثم نعود. Pleasure to greet you here today as the President of Business School Netherlands. My name is Annette Nijs. At Business School Netherlands, we are proud of the team here in Algiers who will bring the Action Learning MBA of Business School Netherlands to Algeria. We have great appreciation for you, Your Excellency Janne van der Velde, Dutch Ambassador to Algeria, for being here today and supporting us in our efforts by your presence. We are proud that you, Your Excellency Yassine El Mahdi Ouali, are also here and are supporting our efforts to start up here in Algeria. Your presence, your support to us means a lot to me. It means a lot to all of us at Business School Netherlands. A heartfelt thank you to both of you. We are grateful for our partners, for his and for especially their contribution to help us to develop our global network. Algiers will be one of the 3 locations next to Cape Town and Lagos where we will be present on the ground in the African continent. We are grateful to our partners, to the Action Learning Institute ALI. The way you perform your role as a service provider of BSN here in Algiers inspires us. Thank you, Ali. And naturally, we are delighted about the commitment of Dr. Mohamed Yassine. He is a specialist in employability and entrepreneurship. He's a dedicated action learning coach. And for us, above all, he's our alumnus. He's one of us. Mohamed Yassine earned his doctor's title by going through the DBA program of Business School Netherlands. Thank you, Dr. Mohamed Yassine. For 35 years now, BSN is at the forefront of the action learning approach and also constantly adapts its MBA to the new science of the time. At Business School Netherlands, we are passionate about leaders who are responsible, who are performance-driven, and who, based on well-informed decisions, are able to change their organizations to make a contribution to more sustainability. We are looking forward to the time that the new MBA graduates here in Algeria will lead the future of Algeria's progress.
socially and economically. I wish the team here in Algiers lots of success to build the stepping stones for the new leaders of Algeria. For now, allow me to leave you with a video clip on why we learn. Why do we learn? Here in this globally esteemed institution, with our headquarters located in a fortified Dutch town called Buren, we decide to leave a global mark, realizing that this ambition starts by looking within. So as we set out on our journey, we first learn about ourselves by having the courage to open up and show who we truly are. And when we know how to deal with ourselves, we delve into the challenges of our organizations, not just cases or someone else's struggles, but our own practical, everyday obstacles. We learn how to apply the knowledge we have to identify these challenges and take care of them together. Whether it's in healthcare, business, or government, whether it's about sustainability, artificial intelligence, or innovation, whether it's here in the Netherlands or in Africa, Asia, and the rest of the world. We all face the same challenges, and we all want to develop, longing to make an impact. We believe that we can make the world a better place. إذن كانت هذه كلمة المديرة العامة لبزنس سكول نيدرلاندز. ربما عودة إلى ما قلت في البداية بأن المعهد العالي للعلوم جزء منه أيضا يركز وينخرط في الديناميكية الاقتصادية للشركات وعالم الأعمال. فلدينا طبعا لدى المعهد العالي للعلوم ربما مسيرة في هذا المجال مرافقة وتكوينا وتأهيلا لعدد من الشركات. فلدينا طبعا قسم خاص وهو العلاقة بين الشركة والجامعة. ربما الحديث أكثر عن أنشطتنا وبرامجنا في هذا الصدد أدعو مسؤول قسم العلاقة بالشركات الأستاذ لقمان بوراس للحديث في هذا الموضوع، فليتفضل. السلام عليكم، مساء الخير عليكم، مرحبا بكم معنا، شرفتونا بالحضور تاعكم اليوم. دونك ممكن انا كلكو فلاش هكذا صغار اون بتيت باش نحطكم سور لو كونتكست بارابور لونيفرسيتي ولا لوبجيكتيف تاعنا يعني اترافير لا فورماسيون كونتينيو. دونك حنا سي اون ديمارش تاع ممكن يعني ce qu'on appelle learning hub. Donc l'objectif c'est انه HIS تكون un hub d'apprentissage ولا تاع التعلم. دونك اترافير يعني جامعه في تاع القرن ال21. ممكن هنا انا نهضر على 3 بوين هكذا رابيدمون. سي دي فالور اللي راهم داخلين في لو سونس تاع لا ديان تاع لو ديبارتمون. Donc, ce qu'on appelle le life learning, donc c'est l'apprentissage continu ou la formation continue. حنا هنا حابين نلحقوا un mindset ولا message انه يعني l'apprentissage ولا التعلم c'est pas seulement une formation initiale وخلاص. دونك حنا كيفاش نروحوا فير لو مايند سيت هذاك انه الجامعه تقعد منفتحه. دونك نقدر انا قريت كملت لا فورماسيون تاعي دي ديبلوم راني خدام ايتترا مي يعني هذا وين حلات، يعني هذا وين بدات. دونك نامبورت كال مومون عندي يعني بوزوان ولا دي نوفيل كومبيتونس حاب نتعلمهم. دونك حنا لوبجيكتيف تاعنا انه HIS توفر لو ميليو لي لو بروفيسيونال هذاك يقدر يتعلم فيه. عندنا دوزيام بوين سي الاينمنت وذ اندستري. دونك ان بوين تري امبورطون انه حنا ميم لي فورماسيون هادو ولا التكوينات هادو لازم يكونوا يعني بيان الينيي مع لو مارشي مع لو بوزوان ريال باش يجاوبوا على يعني. دونك عندنا لا دواليتي تاع لاكاديميك و لو موند بروفيسيونال. حنا لوبجيكتيف تاعنا نتجاوزوها وشفنا دي موديل. وفي حقيقه الامر ميم مع الدكتور محمد ياسين عجبتني الخاصيه هذه فيه انه يعني ريسيرش اورينتد ترينين. دونك سي اون جينيرال قال انا نتريتيو اون تيماتيك في الماناجمنت ولا في لي ريسورس هيومان ولا في نيمبورت كال دومين
مي ماشي نتريتيوها دون فاسون رياكتيف وخلاص، مي تكون مؤسسه علم نيتيديوها مليح. وحنا سيرمون لي تيوري تو سكي ديفلوبي يعني سور لانترناسيونال سير مليح، مي او ميم طون يعني مليح الواحد ثاني يتعلم التجارب الجزائريه. دونك عندنا لاسبي هذا سي تري امبورطون. عندنا تروازيام بوين سي لا جلوباليزاسيون. ممكن ليكزومبل تاع الكوفيد كان ميور اكزومبل، انه الواحد ما يقدرش يعيش في انبوب اختبار هكذا ايزولي. دونك الوقت اللي رانا عايشين فيه كو سو سوا ترافر لا تكنولوجي ولا يعني الانفراستركتور مونديال اللي راهي تكزيستي كابابل حاجه تصرا في لاشين يكون عندها يعني تاثيرات في الجزائر. دونك اوتوماتيكمون حنا لوبجيكتيف سي دو بوسي فير حنا اون طونك ديزالجيريا يكون عندنا رول برو اكتيف ديناميك، ماشي نقعدوا باسيف. دونك سي بور سا يعني دي بروغرام كيما هادو انترناسيونال يخلونا حنا اون طونك ديزالجيريا نكونوا اون جو سو رول. ممكن برافمو هكذا كلكو ستاتيستيك. مازلنا احنا يعني نعتبروا روحنا تجربه متواضعه في بدايه الرحله. دونك برافمون 2023 واش خدمنا بيبري 600 متخرج. كان لينا الشرف استقبلنا يعني دي زورغانيزاسيون غوفرنمونتال، كانوا عندنا دي جروب وزاره الداخليه تفورماو عندنا دي ميسيون ديبلوماتيك. واش حضرني في البال بار اكزومبل كان عندنا في وزاره سفاره جنوب افريقيا، دونك عندنا اون فورماسيون لا لونغارا بور لي نون ناتيف. خدمنا ثاني مع لي زونتربريز دي ميلتي ناسيونال، دي زونتربريز بريفي، دي زونتربريز ايتاتيك في الدومين تاع لاغرو اليمونتير، في الاندستري، في لافياسيون، بليزيور دومين. دونك سي سا لامبورطونس تاع الاينمنت وذ اندستري، باسكو شاك اندستري وشاك دومين عنده لي سبيسيفيتي تاعو. en termes de niveau de seniorité les populations اللي شرفونا يعني في هيز. دونك تعاملنا مع دي جون طالون، تعاملنا مع دي كادر انترميديال دو مانجمنت، تعاملنا ثاني مع دي ديريكتور. توشينا بليزيور ديبارتمون يعني مكتوبين هنا ريسورس هيومان، ادمينستراسيون، اشا، ماركتينغ ايتترا. اون ترم يعني التوسع تاعنا في التيريتوار ناسيونال، اون ايو لوبورتونيتي خدمنا مع دي زونتربريز في حوالي العام اللي فات في حوالي 12 ولايه. فوالا دونك كيلكو زيكزومبل العاصمه سكيكدا جيجل ايتترا. دونك بريفمون هذه هي. دونك حنا سي دون لا ديمارش دو لونيفرسيتي دو 20e سيكل. دونك اون ايساي نقدموا نوعيه جديده في التعليم في الجزائر. فوالا دونك بريفمون يعطيكم الصحة على الحضور تاعكم انكور اون فوا، و جو باس لا بارول هكذا للدكتور محمد ياسين. صح. شكرا، يعطيك الصحة أخ لقمان. طبعا دوكا في لا دوزيام بارتي باش نحكيو أكثر على لا سوبستونس، على لابروش، على لا سوبستونس دو بروغرام، على لابروش تاعو، على لا ميثود، لا مانيير افيك لاكيل ميم ستادير لابرونون فا اكيرير ديفلوبي سي كومبيتونس. ندعو الأستاذ محمد ياسين إلى المنصة في هذه المرحلة الثانية، فليتفضل. Je suis très content d'être ici, de retour à HIS. C'est toujours un plaisir de revoir des visages familiers et en plus comme une famille. Ok, je vais parler un peu de... On va aller directement dans le vif du sujet. L'objectif de la première partie de ma présentation, c'est de vous donner un historique et une vue d'ensemble de BSN, donc Business School Netherlands, donc son historique. Et après, on va aller un peu plus dans la démarche de l'Action Learning. Ok, donc BSN, donc ça, quand on la compare éventuellement à d'autres institutions internationales en termes de... donc universitaire ou académique, elle est relativement jeune, donc ça fait 35 ans. Donc c'est une université relativement récente, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a une croissance vraiment très intéressante sur le plan global. Effectivement, on a une présence, je vais voir un peu comment on fait passer ça. Ok. Donc on a une présence bien évidemment en Afrique, donc en Algérie. C'est vrai que le projet BSN, ça fait quand même presque 10 ans qu'il a été initié en Algérie. Donc on est arrivé à lancer 3 promotions. Après le Covid, on s'est arrêté et là on revient avec un nouveau partenaire qui est HIS, bien sûr avec toujours le soutien de Action Learning Institute sur la partie pédagogique. On a aussi une présence en Chine, ce qui est très intéressant. On a vraiment beaucoup d'étudiants en Chine avec un campus qui peut
On arrive à sortir pratiquement 200 étudiants chaque année du campus chinois. Bien évidemment en Europe, donc un campus en République tchèque et aux Pays-Bas, et aussi en Amérique du Sud, en Suriname. En termes de quelques chiffres, donc bien évidemment on est présent sur 4 continents, donc il y a 9 campus en général, plutôt en tout. Il y a 4 langues, donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le seul campus en Algérie qui va un peu délivrer le MBA en français, donc en langue française, même s'il y a bien évidemment la langue anglaise qui peut être aussi utilisée. Donc on a à ce jour, c'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de, disons, d'âge, si vous voulez, donc 35 ans d'existence, on est quand même arrivé à avoir 6000 alumni en 35 ans, ce qui est intéressant. Donc ça, c'est quelques témoignages. On va essayer de prendre l'essence. C'est que c'est vrai que le nom du MBA, c'est International Action Learning MBA. Donc il y a cette méthode de l'Action Learning que je vais expliquer rapidement par la suite. Là, par exemple, vous avez l'un des témoignages, c'est un peu lié à des aspects de développement de leadership, d'avoir une vue beaucoup plus stratégique. On a pris l'exemple d'une confrère qui est HR Director, donc l'idée c'est d'avoir une vue beaucoup plus globale. Et on sait à quel point, nos amis spécialistes des ressources humaines présents, à quel point c'est difficile effectivement d'aligner les objectifs HR et les objectifs business. Donc là c'est intéressant de voir qu'effectivement notre MBA permet d'avoir une vue d'ensemble. Comment concrètement? Je vous donne un exemple tout simple. Il y a ce qu'on appelle les Action Learning Projects. Les Action Learning Projects, c'est des petits projets d'action que vont dérouler les étudiants, si vous voulez, sur une courte période de 3 mois. Et en fait, si par exemple vous êtes un responsable de ressources humaines, vous allez pouvoir faire un Action Learning Project sur la partie ressources humaines, mais on va vous challenger sur les 3 autres pour aller vers une autre discipline. Donc on va vous dire, il faudra faire un Action Learning Project dans les management, Operation Management ou Information Management ou autre. C'est ça qui est intéressant. Donc vraiment, on ne va pas vous donner un aperçu théorique, vous allez vraiment toucher du doigt un peu la discipline ou le périmètre qui n'est pas le vôtre à la base. Donc vous avez aussi d'autres témoignages, là le deuxième, où on parle de win-win entre l'entreprise et le participant lui-même ou le bénéficiaire. Et là aussi, c'est un peu surtout les entreprises qui vont un peu financer donc le MBA pour leurs employés. Et souvent, il y a disons, on recherche le retour sur investissement, bien évidemment. Et c'est là où c'est intéressant aussi, parce qu'en fait, dans le choix des Action Learning Projects, l'entreprise peut avoir un mot de dire, voilà, j'ai besoin que mon collaborateur travaille sur tel sujet ou tel sujet. Après, un autre témoignage aussi, bien évidemment, sur la partie stratégie, leadership. Là aussi, c'est des éléments très importants. Après, ce qui est intéressant aussi dans le MBA, vous allez voir à la fin, peut-être quand je vais parler un peu du déroulé, c'est qu'il y a aussi cette partie de développement des compétences managériales de leadership. Donc, il y a... ça me rassure, ça veut dire que vous êtes super à l'aise, que vous êtes avec nous, donc vous vous mettez à l'aise. Ça va, tout va bien? À votre aise. Je vous en prie. Ok, donc là aussi c'est un témoignage intéressant. Donc Vigo Schiphol, c'est une entreprise qui gère un peu une partie de la logistique de l'aéroport de Schiphol d'Amsterdam. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez consistant. Et là aussi on voit le témoignage, c'est-à-dire qu'il a peur. En fait, il a enlevé le MBA, lui a permis en fait de dépasser certaines peurs liées disons à l'exercice de ses fonctions. Parce que c'est vrai quand on a un poste de leadership ou d'autorité ou d'exécutif, c'est très difficile de prendre des décisions. Des fois, c'est difficile de les assumer ou de se poser la question sur est-ce qu'on a pris les bonnes décisions ou est-ce qu'on a toutes les informations pour prendre les décisions. Là aussi, c'est un témoignage qui m'a beaucoup marqué. Quand on a préparé ça avec nos confrères en Hollande, donc ils insistaient pour montrer cet exemple-là, parce qu'effectivement le MBA permet aussi de construire en fait les capacités de prise de décision des managers.
Là, on va passer à des témoignages de certains étudiants qui ont fait avec nous l'MBA en Algérie, donc avant le Covid. Donc nous avons Karima Bozar qui était office manager. J'ai eu la chance de l'encadrer moi-même. Et c'est vrai que c'était très intéressant. On a beaucoup travaillé par exemple sur les process. Et je vous donne un exemple aussi intéressant disons, de la puissance de la méthode Action Learning. C'est-à-dire qu'on peut travailler sur un mémoire académique dans un MBA traditionnel où on va peut-être fournir des recommandations qui vont être évaluées par un jury le jour de la soutenance. Ici, c'est différent. Donc, on va challenger l'étudiant à exécuter sa solution. Bien évidemment, on va les cadrer en amont pour vraiment essayer d'avoir une problématique actionnable sur 3 mois. Et nous, ce qu'on évalue, ce n'est même pas est-ce que la solution a réussi ou pas, mais c'est beaucoup plus ce qu'on appelle reflection. Donc, c'est la rétrospective que fera le participant, son apprentissage. C'est beaucoup plus ça qu'on va évaluer. Et ça, effectivement, ça enlève une énorme pression sur l'étudiant, finalement, qui va se focaliser sur l'apprentissage et non pas sur des notes ou sur une solution qui va marcher ou pas. Donc ça, c'est vraiment aussi un point intéressant. Après, nous avons aussi le témoignage de Amqran Marish. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Donc c'est Monsieur LinkedIn en Algérie. Donc je ne sais pas si on a la vidéo. On lance la vidéo de Amqran Marish. Donc il est basé au Canada. Il a tenu un peu à donner ce témoignage. Je ne sais pas si avec la technique. Ok. Donc c'est quelqu'un qui a aussi suivi avec nous le programme. Et donc il a aussi voilà. Donc je vous laisse avec la vidéo d'Amqran. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Zulf Lawan, bonjour tout le monde. My name is Amqran Marish. I'm a branding and communication consultant based in Montreal, Canada. I have more than 15 years experience in marketing and communication, and my mission is to help both entrepreneurs and professionals shine online and attract the best opportunities possible in an ethical way. Okay, today I want to share a bit of my story with the Action Learning Institute and the Business School Netherlands. Almost a decade ago, like in 2015, I decided to enroll to the same program, the Action Learning Institute MBA, the International MBA. And believe me, it was one of the best decisions I ever made. Why? 3 reasons why I think it's a very special program and that you should maybe consider enrolling to the same program. The first aspect is the fact that this MBA gives a practical experience. This program helps you to solve real world problem, not from lectures, not only from the books, but your real issues in your company, in your business, in your family. So practical experience, that's the first aspect. The second aspect that I really found very useful is team collaboration, team learning. We work in circles. You see, I still say we, yes, because I still have and value the friendships that I gained at that time. So in circles, we collaborate, and this is very, very useful. It's not a competition, it's collaboration. So this is the second aspect that I really, really find useful and unique in this program. And the third aspect is growth focus. Not only on business focus, on business growth, but also on personal growth. So growth is there, and growth is a focus for this MBA. So we grow through the essence of the MBA, which is deep reflection. We reflect on issues, we find solutions, but we still reflect on the solutions, and this enables you to grow. That's why I invite you to consider the Action Learning Institute and their MBA, the International MBA, and wish you the best for you, for your community, and for everyone. Thank you so much, and I wish that we would have the possibility to connect. Assalamu alaikum. Très bien. Tout à l'heure, je pense, notre ami Luqman a parlé de recherche, effectivement, qu'on utilise. Ça ne serait pas, je dirais, honnête de parler, bien évidemment, des expériences positives et de ne pas parler des expériences négatives. Donc, c'est vrai que
Si on peut dire les difficultés que rencontrent les étudiants qui sont avec nous en MBA, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est effectivement quand il y a un soutien au départ, c'est surtout les entreprises qui vont un peu mettre leurs collaborateurs dans le MBA. Il y a cet aspect effectivement de dire ok, on veut mettre notre collaborateur sur une problématique, mais le collaborateur va peut-être s'essouffler, il ne va pas pouvoir réaliser ça. Donc il y a ce point-là qui reste un point de vigilance, et donc je vous rassure, c'est quelque chose qu'on a mis des porte-à-faux pour ça. Le deuxième point, c'est effectivement, c'est lié à l'objectif, parce que c'est vrai que quand quelqu'un va peut-être s'enrôler dans un MBA, est-ce qu'il veut valider ses acquis, donc il a une expérience, ou est-ce qu'il veut vraiment avoir juste un diplôme pour évoluer dans sa carrière, ou il le fait pour lui parce qu'il a une problématique business réelle. Je pense aux entrepreneurs, aux start-upers, etc., qui vont vouloir un objectif, plutôt une priorisation d'avancer dans leur. Donc ça, je vous rassure, c'est quelque chose qu'on considère dès le départ. D'ailleurs, les entretiens d'admission au départ, on pose ces questions-là, on essaie de les verrouiller, ou du moins d'en parler avec le candidat pour dire voilà, c'est quoi l'objectif pour vraiment minimiser ça. Donc effectivement, il y a dans chaque programme, il y a des points pour et des points de vigilance. Donc ça, c'est pour un peu, disons, être vraiment transparent sur un peu les points de vigilance. Ok. Donc là, j'avais préparé une question que je voulais un peu poser. Après, je peux la poser. On va peut-être avoir un panel tout à l'heure pour en discuter d'une manière beaucoup plus, je dirais, interactive. Ça, c'est CEO Magazine, c'est l'une des institutions un peu leader qui fait le ranking des business schools. Donc c'est vraiment un classement spécialisé pour les business schools. Ça, c'est les critères. Parce que c'est vrai que Deroui Université, quel est votre rang? Tout dépend. Donc si on est dans des rankings un peu traditionnels, on va parler beaucoup plus de publications, de travaux de recherche, etc. Mais ici, on est vraiment dans des critères disons, de retour sur investissement, de développement des compétences des étudiants ou des alumni. Donc là, vous avez les critères qu'utilise CEO Magazine. Vous avez donc la qualité des profs, bien évidemment, et des coachs, puisque nous, on utilise aussi, donc on a des coachs et des lecturers, donc de la faculté. Vous avez donc la diversité. Je pense qu'avec BSN, les étudiants seront vraiment servis, parce qu'en fait, comme elle a parlé Annette tout à l'heure dans la vidéo, c'est que donc chaque année, bien évidemment, les étudiants de tous les campus au monde vont se réunir à Bern, donc aux Pays-Bas, pour un peu interagir, aller voir des entreprises, mais aussi le plus important, c'est interagir avec les étudiants des différents campus. Donc quand je dis étudiants de différents campus, c'est-à-dire que si vous parlez de la Chine, vous allez avoir des gens de Hong Kong, vous allez avoir des gens de Thaïlande, de Taïwan, donc qui sont dans le campus de Chine. Même chose pour l'Afrique du Sud. Donc il y a pas mal d'autres nationalités qui viennent dans les campus sur place. Donc là, c'est effectivement un point très intéressant. Et ça, par retour d'expérience, les étudiants algériens qui sont déjà partis, c'était vraiment une expérience unique, parce que ça leur permet déjà de se jauger eux-mêmes par rapport aux autres, mais en même temps de voir un peu les problématiques qu'il y a ailleurs. Vous avez class sizes, donc ça aussi c'est un élément très important pour nous. Parce qu'en fait, la méthode Action Learning, on en a parlé tout à l'heure à Amqaran Marish, donc même si vous avez une promotion de maximum 20 personnes, 70% des activités se font avec des cercles, des sous-groupes de 4 personnes. Donc ça veut dire que donc là on est à 20 maximum. Même si on a plus, on va ouvrir automatiquement une autre promotion. Et tous les ateliers, tous les travaux se font donc en sous-groupe de 4. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'intéressant. Après, vous avez les accréditations. Je pense que sur les brochures et même sur le site de BSN et même d'HIS, vous avez les accréditations. Donc il y a une accréditation nord-américaine, européenne, ça c'est clair. Il y a aussi une accréditation suisse qui est intéressante. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec l'accréditation du MBA BSN, vous pouvez aller, que ce soit en Amérique du Nord ou en Chine, en Asie, sans problème. Après, vous avez, voilà, donc il y a le prix, bien évidemment, qui reste aussi un facteur important, international exposure, etc., work experience. Donc ça, c'est un peu ce qu'utilise CEO Magazine pour évaluer. Et là, donc, je vous donne le classement. Je pense qu'on est, c'est pas en fait par catégorie. Donc BSN, depuis 2012, on est toujours catégorisé
dans Tier 1. Donc nous sommes toujours dans les top. HEC Montréal, c'est quelque chose qui vous parle forcément. Aston Business School, donc ça aussi c'est une référence en Angleterre. Donc dans Business School Netherlands, c'est vraiment classé par rapport à ces critères-là parmi donc, les meilleurs. Quand on compare effectivement par rapport à l'historique, donc c'est vraiment un bond en avant intéressant par rapport à BSN. Ok, donc là, c'était la première partie de l'intervention. Je vais peut-être faire une pause ici. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que l'audience a des questions sur un peu BSN déjà, avant de passer vraiment au programme? On va parler en détail par rapport au programme. Est-ce qu'il y a des questions sur BSN en tant que tel, en tant qu'institution, etc. No. Ok, donc on enchaîne. Ok, donc j'avance. Donc ça, c'est des exemples des Action Learning Projects. Donc vous avez, donc ça, c'est des exemples en Algérie. On a aussi d'autres exemples à l'étranger. Donc ça, c'est par exemple un des Action Learning Projects. Donc c'est de dire, ok, améliorer l'expérience client. Donc là, on est sur une problématique marketing pure. Donc l'objectif, donc on arrive à bien ficeler l'objectif, d'augmenter la satisfaction client, les actions. Donc, et c'est ça qui est intéressant dans les Action Learning Projects, c'est que donc l'étudiant va proposer des actions et comme j'ai dit tout à l'heure, nous on focalise sur l'apprentissage. Bien évidemment, il y a un coach, comme j'ai dit tout à l'heure, donc il y a un coach, s'il y a 4 personnes qui travaillent ensemble sur plusieurs problématiques, il y a un coach qui va les accompagner. Donc chaque sous-groupe de 4, il y a un coach qui est dédié, qui va les accompagner dans leur Action Learning Project. Vous avez une deuxième problématique, améliorer le processus opérationnel également. Donc ça, on est dans une problématique management opérationnel. Donc là aussi, donc vous avez toujours la partie objectif, les actions et les apprentissages derrière. Et en fait, ça change tout parce qu'on est focalisé sur l'apprenant, non pas sur le contenu. Mais on ne fait pas un focus, ce n'est pas un message marketing, c'est qu'on le fait vivre réellement dans chaque session, dans chaque workshop, dans chaque séance de coaching. On est focalisé sur l'apprenant. Et comme l'a dit Amqaran Marish tout à l'heure, c'est pour ça qu'on fait énormément attention sur la constitution des groupes ou donc des promos. C'est pour ça qu'on nous dit oui, depuis 2013, vous n'avez fait que 4. On n'accepte pas tout le monde. Ce n'est pas dans le sens on n'accepte pas tout le monde par rapport à un niveau. C'est qu'il y ait une sorte d'homogénéité du groupe. Donc ça, c'est vraiment très important pour nous. Ok, donc là, on va passer au programme. Donc là, on vous a donné une idée un peu large du programme. Donc, on commence toujours par une initiation à la méthode Action Learning. Bien évidemment, parce que c'est les outils que vous allez utiliser tout le long du programme. Donc, c'est logique qu'on commence par cette partie outillage. Donc, bien évidemment, ce qui est intéressant ici, peut-être ce n'est pas dans la présentation, mais je vous le dis, c'est qu'on a une plateforme, donc une bibliothèque virtuelle où les étudiants ont accès, bien évidemment, à toutes les bibliothèques EBSCO qui restent une référence. Donc, vous avez accès à pas mal de références. C'est-à-dire qu'il y a un référentiel qui est là, mais on a bien évidemment les compétences de nos coachs et donc, des conférenciers qui vont un peu équiper les étudiants. Donc il y a une première partie, donc en général c'est 2 jours. On commence par ça, donc on parle de l'action learning, on donne des exemples, on fait bien évidemment des simulations, on invite les étudiants à faire des simulations, donc là aussi on les fait sortir de leur zone de confort. Et ce qui est intéressant dans la méthode action learning, c'est un environnement safe. Le coach, il est là il n'a pas d'autorité sur les apprenants réellement, mais il est garant du process. Donc on fait en sorte que vraiment les participants puissent être à l'aise pour s'exprimer. Donc là, c'est très important. Donc on leur donne des fondements théoriques sur l'action learning et bien évidemment on fait des simulations. Et c'est là où on utilise un peu la méthode ou l'approche 10-20-70. Donc il y a 10% de contenu qui est formel, donc théorique, etc. 20% c'est de l'échange, de l'interaction, et 70% ils travaillent sur des projets concrets. Et c'est là où il y a les 10%, donc c'est le premier un peu travail qu'on leur demande, c'est bien évidemment de faire une revue de littérature, une mini-revue de littérature sur l'action learning. Bien évidemment, on met à leur disposition toute la documentation. Mais en fait, c'est très important pour nous qu'ils puissent vraiment s'imprégner de la méthode.
Donc après, on enchaîne avec management des ressources humaines. En général, le premier bloc, le kick-off, si vous voulez, c'est 4 jours. On sait que c'est un peu demanding, donc c'est un peu, ça va demander une mobilisation, mais c'est la seule fois on va mobiliser donc les participants pendant 4 jours. Tout le reste, c'est 3 jours seulement. Et là, on enchaîne avec management des ressources humaines, où c'est quelqu'un vraiment de brillant. Donc c'est un Belge, c'est un professeur belge qui en général vient le faire. Donc il fait partie de la faculté BSN. Donc c'est quelqu'un qui a fait énormément de pays. Il a fait bien évidemment l'Algérie. Donc on fait toujours attention de ramener des gens qui sont un peu connectés à la culture. Mais c'est là où c'est intéressant. C'est qu'à chaque fois, même quand il y a les conférences, donc il y a les workshops si vous voulez, ou les séances de coaching, mais en même temps, quand on finit les coachings, il y a les conférences, les coachs des différents sous-groupes sont toujours là. Donc si vous voulez, il y a toujours une attention qui est toujours vers l'apprenant. Donc ça, il faut le savoir également. Donc en général, donc on se retrouve 2 mois après pour la deuxième conférence, mais il y a en fait on fait aussi, donc si on fait par exemple un kick-off, j'essaie de vous mettre dans l'image, on fait un kick-off 4 jours, donc il y a 2 jours action learning, 2 jours, donc on va parler, donc c'est une conférence ou un atelier sur les ressources humaines. On va se revoir dans 1 mois pour une séance de coaching, pour voir un peu qu'est-ce que vous avez pu faire sur la revue de littérature de l'action learning, et les coachs vont vous aider à livrer ce travail-là, parce que ce travail doit être livré. Après, donc, 1 mois après, ça veut dire 2 mois entre les conférences, on se revoit pour la deuxième qui est donc management stratégique. Là aussi, c'est en général Guido Thys aussi, c'est un éminent marketeur stratège très connu, donc qui vient en général pour ça. Et en fait, vous avez 2 mois d'intervalle entre chaque conférence, mais ils ont, on va dire, un samedi où en général c'est une journée, on les ramène pour les séances de coaching, pour un peu les aider sur que ce soit j'ai parlé de l'action learning ou par la suite par rapport au action learning project qu'ils doivent livrer. Et à chaque fois qu'ils font la séance de coaching, j'ai parlé tout à l'heure aussi de développement. On a ici ce qu'on appelle les compétences interpersonnelles. C'est en fait toute la partie donc développement, leadership. C'est un peu, j'aime pas parler de soft skills parce que c'est pas. On parle de social skills, cognitive skills and action-oriented skills. Donc là, on parle de compétences. Je vous donne des exemples parce qu'on a eu certains groupes où c'était que des CIO. On parle de cette discipline qui s'appelle politicking. Comment faire un peu, avoir une posture beaucoup plus politique que vraiment transverse. Parce que quand on est à un niveau managérial, la transversalité va faire le job. Mais dès qu'on est conseil d'administration, etc., la transversalité va avoir ses limites, mais il va avoir beaucoup plus des enjeux politiques, de pouvoir, etc. Donc en fait, ça, ce qui est intéressant, donc chaque étudiant, il va aller sur la plateforme, il va faire un auto-assessment, donc une auto-évaluation, il aura son score, il va débriefer avec son coach qui va l'aider à le développer. Pas à l'extérieur, c'est durant les séances de coaching. Et c'est ça, c'est pour ça que Amqaran tout à l'heure parlait de c'est hyper pratique. Et c'est toujours sur ces compétences-là, surtout le développement des compétences de leadership, etc. C'est toujours l'apprenant qui choisit, qui priorise. C'est pas linéaire, c'est pas de dire tu dois communication, je sais pas, gestion de conflit, négociation, etc. Donc c'est pas linéaire, c'est l'apprenant qui va dire ma priorité pour le moment c'est de bosser sur ça, le coach va l'aider pour ça. Après le reste, relativement, c'est un peu ce que doit couvrir un MBA. Vous avez donc management des finances, management international, etc. Ok, donc après voilà, pour les examens là aussi, de mon point de vue, ça reste mon point de vue, c'est positif, mais le retour terrain, le retour d'expérience qu'on a sur le terrain, c'était pas à 100% satisfaisant. C'est en fait les examens. Chaque examen, vous allez faire management de ressources humaines. Donc vous allez faire un examen, on ne vous ramène pas chez nous pour faire l'examen. Donc vous avez cette liberté, donc vous avez pour chaque examen, il y a 10 questions. Les concepts clés que vous aurez vus durant les ateliers ou les conférences, on va essayer de vous dire, ok, voici le concept, et faites une analyse de votre entreprise. Comment ça se passe? Et qu'est-ce que vous pourrez apporter comme solution?
Et c'est vrai que le fait de laisser un peu, je ne sais pas si c'est culturel, le fait de laisser un peu du temps, parce que c'est 4 semaines en général pour avoir le retour, on est pratiquement, on n'a jamais dépassé 60% de rendu. À un moment donné, on leur dit venez, vous êtes là, vous devez finir votre examen. Donc après ça, c'est quelque chose qu'on pourra faire. Mais c'est juste pour vous dire, l'examen, c'est pas un examen théorique. Donc nous, notre focus, comme dans la vidéo, on a vu, c'est que le savoir maintenant, il est là. Donc Internet, les bibliothèques open source, etc. Donc nous, c'est vraiment l'apprenant et qu'est-ce qu'il priorise comme apprentissage. Ok, qu'est-ce que je pourrais dire ici? Donc après, il y a aussi les masterclass. Donc les masterclass, donc on a leadership, gouvernance. Dans la gouvernance, il y a un sous-titre. On parle d'IA aujourd'hui, donc l'intelligence artificielle. Là, par contre, c'est en général, on ramène des sommités mondiales. On l'a jamais fait en Algérie, mais donc on l'a fait en virtuel, où on ouvre bien évidemment à tous les étudiants BSN worldwide, donc de faire ça. Donc on a vraiment, on ramène des gens qui ont vraiment une expérience avérée, c'est des références mondiales dans leur domaine, donc ça aussi c'est des masterclass. Mais nous, notre objectif avec HIS, c'est vraiment de ramener un peu des références ici en Algérie, que ce soit des Algériens à l'étranger ou des références qui sont là, hein, parce qu'il y a toujours des références qui sont là pour parler de certains sujets. La masterclass, c'est un peu une conférence vraiment pour un peu essayer de ramener quelque chose de nouveau aux étudiants. Voilà. Après, le personal development skills, j'en ai parlé, les examens également. Donc voilà, après, voilà, la particularité, c'est ça, c'est que nous avons 10% de parties traditionnelles théoriques, nous avons 20%, c'est un peu les sous-groupes, et 70%, c'est l'apprenant qui travaille sur des projets, mais toujours avec l'accompagnement du coach. Ok. Sabotage. Ok. Reg Revans, c'est le fondateur de l'Action Learning, en fait. Après, j'avais préparé quelques citations de référence dans notre culture. Dr Taha Dahom Ga. Donc, du coup, j'ai plus rien dans ma besace. Donc, vous savez, il vous dit there can no learning without action and no action without learning. Après, il y a dans la tradition musulmane, je ne sais pas si c'est un hadith sahih ou pas, لا عمل بلا علم وبال وعلم, c'est le contraire en fait. Attends, je vais عمل علم بلا علم وبال وعمل بلا علم ضلال. C'est comme ça qu'on dit. Donc c'est intéressant parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que dans l'action learning, il n'y a pas un savoir dans l'air. Donc c'est vraiment quelque chose de l'apprenant priorise ce qu'il veut apprendre, qu'il va utiliser. On ne l'évalue pas par sa capacité à mémoriser. Ça, c'est vraiment un point très important. Très simple. Donc, en fait, je reprends les enseignements de Reg Revans. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'on a voulu donner, si vous voulez, une résonance entrepreneuriale, leadership, parce que c'est le cas, parce que les accréditations américaines, par exemple, que nous avons, il faut que l'université ou la business school soit orientée entrepreneuriat et développement durable. Et BSN a ces orientations-là, sinon on n'aurait pas ça. Et le défi majeur de l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est learning. Donc on demande aux entrepreneurs d'apprendre rapidement, mais l'environnement change plus vite. Maintenant, je parle aussi à nos amis des ressources humaines. La variable d'ajustement, c'est le manager. On ne peut pas à chaque fois, l'environnement change, on restructure, on réorganise, c'est pas viable. Donc si quelqu'un avait 1, 2, 3, 4, 5, il signe un contrat pour avoir 5 tâches, il se retrouve à faire 20 tâches, d'autres moins. Donc ceux qui sont un peu les mauvais élèves des organisations, on va les mettre dans le placard. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est vraiment on essaie de jauger le changement vis-à-vis de l'apprenant, où est-ce qu'il se situe. On va administrer le langage, plutôt le learning nécessaire pour qu'il puisse faire face à ce changement. Et donc l'équation de l'action learning, elle est aussi simple. Donc
il ne peut pas y avoir d'apprentissage, d'après l'action learning bien évidemment, mais par rapport à notre recul, c'est quelque chose qui est relativement vrai. Vous avez PC Program Knowledge, donc c'est un peu la théorie, les modèles. Donc, questions, c'est là où le coaching, parce que les experts, je parle sous le contrôle de nos amis ressources humaines ici ou experts coach, on ne peut pas faire du coaching sans questionnement. Donc, il y a ce questionnement-là qui est très important. Donc, le coach ne vient pas avec une désorientation, il n'est pas en mode consultant, il essaie de comprendre la réalité de l'apprenant et reflection. Il en a parlé tout à l'heure, Amqaran Marish. Reflection, c'est très simple comme concept, mais très complexe. Je vous donne 2 exemples. Le premier exemple, c'est de dire, ok, j'ai fait une action, donc j'ai fait mon Action Learning Project. On ne va pas, comme j'ai dit, juste évaluer, ça a marché, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas bien marché? Et comment je pourrais améliorer? Et là, aussi, peut-être ça va parler à certains d'entre vous, c'est un peu de l'agilité. Donc, c'est vraiment avoir un œil sur le livrable et en même temps sur le process. Et aussi sur le reflection, c'est là où je vous ai dit tout à l'heure, il y a un environnement safe. Je pense que les formateurs qui sont dans la salle ou même les professionnels que vous êtes, vous avez peut-être participé à des formations, il y a toujours des couacs entre 2 participants, ils ne sont pas d'accord, quelqu'un veut ce qu'on appelle les architectures sociales invisibles, surtout si on est dans des entreprises un peu similaires, je vais montrer que moi je maîtrise mieux. Donc ça c'est une architecture sociale invisible, on ne le voit pas, mais dans le comportement on le voit, donc dans les contradictions, dans la manière de challenger l'autre personne, etc. Et dans Reflection, pourquoi on utilise ça? Ce qu'on appelle triple loop learning. On va essayer de dire, ok, dès qu'il y a ce genre de situation, le coach à chaque fois il va prendre du recul, il va arrêter les opérations. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? On revient à l'objectif. Donc ça c'est une manière de faire une reflection ou une rétrospective. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Comment nous sommes en train de l'apprendre? Et le système de valeur, le pourquoi en fait. Donc, et ça à chaque fois, nos coachs certifiés sont équipés en fait à amener les apprenants toujours à avoir cette bienveillance les uns vis-à-vis des autres. Donc c'est ce qui est intéressant ici. Comme j'ai dit, il n'y a pas une tension sur l'apprenant de dire on va te juger par rapport à ta capacité de mémoriser un savoir, mais beaucoup plus ta capacité à travailler en groupe, à démontrer un leadership. J'ai cité aussi une autre citation que j'aime beaucoup, c'est vous dire « The rarest commodity is leadership without ego ». Donc la ressource la plus importante ou la matière première la plus importante ou la plus rare, plus exactement, c'est avoir du leadership, mais sans pour autant faire intervenir son ego vis-à-vis des autres. Et l'action learning, il est là. Il y a aussi Michael Marquardt qui est l'un des experts mondiaux de l'action learning. Il vous dit, quand on lui dit c'est quoi l'action learning, il lui dit, écoutez, si vous partez au Japon ou vous êtes en Europe ou aux États-Unis, vous êtes autour d'une table, il y a une carafe d'eau. Par exemple, aux États-Unis, dès que vous asseyez, celui qui a le plus soif va prendre la carafe, va se servir. Il vous dit au Japon, c'est tout le monde qui va regarder la carafe pour voir qui va prendre la carafe pour te servir toi. C'est vraiment ça l'essence de l'action learning. On met en place un contexte d'apprentissage qui va faire que tout le monde va travailler pour l'autre. Parce que le focus, il est dans l'apprentissage. Ça ne veut pas dire qu'on ne responsabilise pas les apprenants sur des livrables concrets, leurs examens, leur action learning project et leur self-assessment. Bon, j'ai parlé tout à l'heure de donc 10, 20, 70, c'est quelque chose peut-être qui est familier pour vous. Donc voilà, donc je disais que on segmente un peu l'apprentissage, 10% seulement sur tout ce qui est théorique parce qu'on estime que ce savoir-là théorique, il est accessible déjà. Ça ne sert à rien de ramener des gens dans une conférence et leur dérouler des slides sur des références, etc. Donc on fait attention à ça. Donc bien évidemment, les 20%, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le coaching, c'est le travail de groupe. Mais bien évidemment, l'experiential, c'est l'Action Learning Project. Vous voyez, dans le programme, il y a 4 Action Learning Projects. Donc on fait le focus dessus, donc, pour vraiment que les gens apprennent. Comme je disais tout à l'heure, Dr Taha, donc je finis avec cette première partie, avec Malk ibn Nabil Rahmo, donc l'éthique, l'esthétique, le raisonnement pratique, mais surtout les compétences techniques. C'est ce qui fait qu'on peut initier un changement, etc. Et comme l'a dit tout à l'heure, effectivement, aussi Dr Taha, c'est que nous, on a un focus, comme disait Malk ibn Nabil Rahmo, donc on a un focus sur l'individu. On n'est pas sur le learning.
Après, sur donc, les 3 paramètres qui sont le temps et le sol, pour nous, le sol, c'est un peu tout l'environnement business qu'il y a autour. Donc, il y a, si vous voulez, un plan qui est effectivement, on est géographiquement ici, mais il y a un plan aussi médiatique. Donc, c'est les réseaux sociaux. Donc, on fait vraiment attention à ça, de sensibiliser les personnes sur le fait que ils ne sont pas tout seuls. On n'est plus tout seul. Donc, et l'idée, c'est vraiment de développer l'étudiant ou l'apprenant qui est chez nous, c'est le même quand il est dans son entreprise. On ne lui demande pas d'être quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vraiment très important pour nous. Wallahu a'lam. Très bien. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le programme. Des commentaires. On avait préparé des questions comme ça pour un peu cadrer la discussion, mais donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des commentaires. Je ne sais pas, peut-être notre ami Youssef Qasmi, qui est l'un des coachs qui ont été certifiés dans la méthode Action Learning. Peut-être, Youssef, tu es OK pour nous donner un petit retour d'expérience ou par rapport à l'Action Learning, un peu ce qu'apporte dans le cadre de tes interventions. Donc, merci Youssef. Donc Youssef Qasmi est un expert en RH qui fait partie du pôle des coachs, donc il a un bon recul par rapport à l'Action Learning. C'est mieux. Salam alaikum. Donc, je me présente, Youssef Qasmi. Je suis consultant, coach, ex-DRH. J'ai eu le plaisir. Donc, j'ai découvert l'Action Learning en premier lieu, déjà en tant que client, comme par hasard, dans 2 entreprises. Excellent. Très bien. Donc, j'ai eu recours à l'Action Learning en tant que DRH déjà auparavant. Donc, j'ai inscrit pas mal de managers dans 2 entreprises différentes. Justement, avant de te connaître. Donc, et puis j'ai été certifié par l'Action Learning Institute en tant que coach. C'est vraiment une démarche qui permet aussi d'être orienté plus vers les personnes et d'être plus en action, parce que les connaissances, on peut les avoir facilement, on peut acquérir de la connaissance à travers plusieurs outils, mais l'Action Learning permet aussi d'être orienté plus pratique, je dirais, et de mettre en pratique ce qu'on a appris. Donc, je pense que c'est une démarche excellente qu'on peut avoir, qu'on peut mettre en place. On avait 2 participants c'est pro et effectivement, c'est 2 entreprises. Merci Youssef. Okay. Je pense que vous avez des questions ou des commentaires. Madame, tfadli. L'approche service dominant logique ou la logique des services, puisque vous avez mis comme acteur principal l'apprenant, et l'apprenant va proposer des concepts, va proposer lui-même la meilleure façon et la meilleure manière de voir, de le voir en train de progresser dans ce monde de business. Et je pense qu'actuellement, c'est la meilleure méthode dont on a besoin pour faire évoluer la formation MBA et pour concrétiser de manière réelle cette approche de co-création de valeur. Donc vous allez co-créer en même temps que l'apprenant qui va justement apprendre et choisir son parcours et sa formation lui-même
pour tirer le maximum de bénéfices là-dessus. Merci beaucoup. Merci à vous. Effectivement, ça c'est un point très important. Comme je disais tout à l'heure, il y a cet aspect de définition du périmètre d'apprentissage. Et on le fait toujours avec l'apprenant. Mais bien évidemment, toujours en gardant un œil sur tous les concepts. Et c'est ça un peu l'avantage d'avoir une business school globale. C'est-à-dire qu'on a des comités pédagogiques chaque 6 mois où on va trouver un travail de recherche qui a été fait en Chine et on peut l'utiliser. Donc c'est ça qui est aussi intéressant. Donc effectivement, en termes de fondements théoriques ou de recherche, etc., j'estime qu'on est vraiment à jour. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on leur fait bénéficier de ces nouveaux concepts, mais en même temps, il y a toujours un focus sur l'apprenant. Oui, effectivement. J'ai oublié de me présenter. C'est Madame Borouch Fella. Je suis enseignante à IS et en même temps experte en management. Merci beaucoup. Merci pour votre commentaire. Des questions? Oui, madame. Merci. Alors c'est Madame Farhat, Iman Farhat, directrice Afrique du Nord de la société Goel Petroleum. J'ai une petite question. Donc vous avez parlé de sélectionner des groupes homogènes. J'aimerais bien savoir dans quel sens ces groupes sont homogènes. Est-ce qu'ils sont choisis du même field, des mêmes sociétés? Parce que ce qu'on voit ailleurs, c'est des groupes hétérogènes qui viennent un peu d'écosystèmes différents. Donc, dans quel sens la sélection est homogène? Merci. Très bien. Merci beaucoup pour votre question. Effectivement, sur l'homogénéité, je vais donner 2 exemples. C'est, on a, comme j'ai dit tout à l'heure, sur les accréditations, il faut être, pour certaines accréditations, il faut être orienté entrepreneuriat. C'est-à-dire, il faut avoir un programme entrepreneurial, par exemple. Et dans certains programmes, par exemple, on va sélectionner des entrepreneurs qu'on va mettre dans un seul groupe. Donc ça peut être un choix. Après, en termes de discipline ou de managers qui vont venir de différentes entreprises, on va peut-être prendre des managers qui sont de même niveau hiérarchique, par exemple. Donc c'est un peu l'homogénéité sur un peu ces critères-là. Donc c'est qu'on ne va pas prendre un junior, même s'il a une expérience, il a une éligibilité, on ne va pas le mettre avec à des niveaux exécutifs, par exemple. Donc c'est à ce niveau-là. Mais en termes de mix d'entreprise, ça, ce n'est pas quelque chose qu'on considère, sauf s'il y a des réserves de la part de l'entreprise elle-même. Elle peut nous dire, je n'ai pas envie d'avoir des participants qui sont dans cette... Donc en termes d'homogénéité, on est sur les niveaux hiérarchiques, mais aussi on est au niveau de l'objectif vraiment du MBA. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci à vous. Pas de questions. Ok, donc je pense qu'on va finir avec... tout à l'heure, on a eu la vidéo de Annette Nice, qui est la présidente, donc la numéro 1 de BSN. Là, je vous laisse avec la vidéo de la fourmi ouvrière, qui est Juanita Bauer. Donc, c'est la directrice internationale qui nous a vraiment accompagnés avec, donc vraiment sur l'aspect opérationnel de la relance de BSN en Algérie. Excellency Jana van der Velde and Your Excellency Yassine Al-Mahdi Ali, ladies and gentlemen. I'm pleased to be able to address you here today. My name is Juanita Bauer and I'm the Director of International at Business School Netherlands. We are extremely excited with our new partnership in Algeria, as it is our mission to grow the Action Learning community, and with our partnership with the Higher Institute of Science and the Action Learning Institute, we believe this dream can be further realized. Together we can make a difference, graduating great leaders who are able to combine business success with social responsibility, making them responsible leaders who are able to initiate change, make informed decisions, and who, of course, are results-driven. I want to specifically thank Dr. Mohammed Yassine, who graduated from Business School Netherlands last year with his DBA, for introducing Business School Netherlands to the Higher Institute of Science, as I believe we are like-minded institutions, as is the case with Business School Netherlands and the Action Learning Institute. We've worked a number of years together very successfully and made a positive impact in Algeria. I wish his all the best in the recruitment of students and look forward to welcoming these new students to the BSN community. The community sees students and graduates hailing from no less than 65 countries,
with action learning centers in the Netherlands, South Africa, China, Nigeria, Curacao, Czech Republic, and of course now Algeria. I would also like to thank Your Excellency Janne van der Velde, the Ambassador of the Netherlands to Algeria, and Your Excellency Yassine Al-Mahdi Aouli, the Algerian Minister of Startups, for being in attendance today and for supporting this new partnership. Thank you very much for your time and have a lovely day. Thank you. Très bien, donc je pense que dans le programme, on a introduit un petit panel. On aimerait bien interagir dessus sur un sujet, je pense, qui est d'actualité, qui est bien évidemment donc les startups et les projets entrepreneuriaux, mais aussi sur le leadership. Donc on a préparé un panel, donc ils nous ont rejoints vraiment au bon moment. Donc M. Sid Ali Zerouri, donc CEO d'Algeria Venture, donc on vous invite s'il vous plaît on the stage, et Nordin Wadah, donc qui est le directeur des incubateurs au niveau des du ministère des startups également. Donc l'idée de ce panel, c'est vraiment on aimerait aussi interagir avec vous, c'est vraiment de dire ok, aujourd'hui il y a une dynamique qui est en place, et comment effectivement donc une institution comme HIS par exemple avec un MBA pourrait effectivement apporter des réponses par rapport aux challenges que rencontrent les porteurs de projets. Mais on va essayer de diriger le panel de sorte à rester vraiment sur l'aspect qui est lié aux capacités des entrepreneurs et non pas un peu bifurqué sur l'aspect écosystème, etc. Donc c'est ce qui m'intéresserait moi donc j'aimerais vraiment avoir un avis dessus sur un peu aujourd'hui avec tout ce qui a été mis en place. Bien évidemment il y a une dynamique en place. On voit des projets de start-up qui sont labellisés, on voit des projets sur le terrain. Et là, il y a effectivement l'étape après. Donc on a des gens incubés, on a des gens labellisés, on a des projets labellisés. Quels sont éventuellement les points sur lesquels il serait intéressant de travailler. Bienvenue. السلام عليكم بارك الله فيكم على هذه l'initiative وعلى l'invitation. Donc Nordin Wadah, à la base moi je suis chercheur, enfin j'ai fait quelques années de recherche, donc je viens du domaine technique, et il y a 3-4 ans je me suis converti un peu à la policy maker, donc j'ai rejoint l'aventure du ministère des startups, et je suis ravi d'être avec vous Lyoum. On est là pour répondre à vos questions, essayer d'enrichir un peu le débat dans cette belle institution. Merci. Donc, salam alaikum. Sid Ali Zerouri, directeur général de l'accélérateur des startups Algeria Venture, donc sous tutelle du ministère des startups, de l'économie de la connaissance et de la micro-entreprise. Donc, je suis plus spécialisé dans les télécoms, mais aussi ancien entrepreneur, donc serial entrepreneur. J'ai lancé plusieurs startups, dont 2 ont réussi, les autres c'était un flop. Et ça fait partie de l'entrepreneuriat, donc c'est l'aventure. Et aussi, donc, j'ai plusieurs casquettes, mais l'une des principales aujourd'hui, donc avec le ministère, donc on est en train d'essayer de façonner l'écosystème algérien de l'entrepreneuriat. Et comme vous savez, donc beaucoup disent que l'écosystème en Algérie est très en retard. C'est pas le cas, rassurez-vous. Donc, je l'ai dit et je le redirai toujours. Il y avait un certain engouement pour l'entrepreneuriat. On a Madame Slimani qui est avec nous, donc Moujahida l'entrepreneuriat, et d'autres acteurs aussi, hein, donc je salue au passage. Donc il y avait un écosystème mais qui ne portait pas le nom start-up. On parlait de l'entrepreneuriat, mais on ne parlait pas de l'entrepreneuriat innovant. Maintenant, depuis la création de notre ministère, donc on a l'entrepreneuriat, on va dire classique, l'entrepreneuriat innovant, donc on a fait la distinction entre les deux. Et donc on milite pour façonner, pour donner à tout un chacun donc un support, et aussi pour se frayer une place sur la scène internationale. C'est très important parce que aujourd'hui donc il y a une tutelle, il y a un legal framework, donc un cadre juridique qui est là. Et il y a aussi donc des mécanismes de support pour cet entrepreneur-là. Donc on a défini ce que ça veut dire start-up à notre sens, quand on dit à notre sens, pas c'est d'aller zéro, mais nous comme écosystème entrepreneurial en Algérie, parce que
À titre d'exemple, on a été en formation, moi et M. Wadah, donc en Hollande, l'un des écosystèmes mieux avancés. Je m'excuse, je me suis introduit, mais j'ai triché un petit peu. Mais c'est très important de le savoir. Je triche souvent, positivement. Donc, l'un des écosystèmes, donc, on était en Hollande en formation avec certains acteurs, par exemple M. Villemorin, qui est le coach de Booking.com. Et il nous a dit, moi aussi je suis entrepreneur. On a dit, qu'est-ce que vous avez fait? Il a fait une distillerie. On a dit, ça, c'est pas de la start-up pour nous. Donc, pour eux, dans certains pays, start-up, c'est toute entreprise qui commence, tout simplement. Elle fait des bouchons, elle fait des mouchoirs, c'est une start-up. Pour nous, non, ça, c'est une toute petite entreprise, une micro-entreprise. Mais la start-up, pour nous, on l'a définie. Donc, une start-up, c'est une entreprise qui a de l'innovation, qui résout une problématique, qui peut vendre son produit extrêmement rapidement et qui est un produit donc, qui est accessible dans un marché donc, à un prix bas. Donc, la définition du start-up, je vais tricher encore et donner la définition du start-up. Donc, c'est une entreprise qui résout une problématique, qui la vend facilement, donc à un prix donc, très bas et qui est très facile à utiliser. Donc, si on réunit ces trois ingrédients, donc là, on peut dire que c'est une start-up qui va réussir. Donc, là, on a fait le distinguo entre petite entreprise et micro-entreprise. Et grâce à tout cela, donc depuis la création de notre ministère de tutelle et cet écosystème, donc le fonds d'investissement des startups, l'accélérateur, des incubateurs, les labels, les encouragements, des fiscalisations. Donc, on a fait quand même un écosystème qui a été créé et qui avance avec de pas de géants. Quand on se compare à d'autres pays africains, on a dépassé beaucoup qui étaient bien avancés. Ils ont travaillé peut-être depuis 10 ans, mais là, je pense qu'on a pris une longueur d'avance. Même pour certains pays, je dirais européens, c'est pas pour se vanter, mais on a trouvé qu'on a, je dirais pas copié, mais on a un petit peu innové en essayant de trouver des beaux exemples par-ci, par-là. Et quand on a construit notre écosystème, donc on s'est retrouvé avec et on s'est retrouvé avec un beau tableau, un écosystème donc, qui fait des jaloux, qu'on calcule, qu'on parle de cet écosystème, qu'on intéresse des investisseurs étrangers. Voilà, c'était ma présentation. Donc, très bien. Donc du coup, on enchaîne par une question, parce que c'est vrai, M. Zeloukhe, vous avez pas mal de recul par rapport aux entrepreneurs que vous avez accompagnés, que le ministère des Startups a accompagnés. Aujourd'hui, si vous deviez faire une analyse du niveau de compétences des entrepreneurs aujourd'hui, donc qu'est-ce que vous constatez sur terrain? On va parler de ce qui est acquis de votre point de vue, mais bien évidemment, je vais vous poser la question sur les insuffisances par la suite. En fait, c'est une question très pertinente. Merci, Yassine. Au début, on avait de tout venant, ce qui est normal. Un nouveau dispositif, donc l'Algérien, donc il dit que c'est un truc institutionnel, donc ça doit être un dispositif gratuit qui peut, ou par exemple, que substitue à l'ANSEJ ou l'ANAD actuellement. Mais non, on a cadré ça, donc on a eu beaucoup de demandes de labels. Il y a des membres de la commission de labellisation, je ne vais pas citer leur nom pour ne pas leur créer de problème ici. Donc, ils ont demandé des labels, ils disent parce que des startups, c'est un projet JDID, c'est des financements. Ils ont trouvé du rejet. Et aussi, donc, pour certains, on a vu qu'il y a du potentiel. Il y avait un rejet, mais un recadrement. Oui, ils ont redemandé le label, et ils ont été recadrés. Je ne dirais pas que la qualité est mauvaise, mais l'orientation. Donc, aujourd'hui, on a à peu près 42 verticales, secteurs d'activité qui est recensé. Au fait, on a une cartographie, on a un radar de l'écosystème entrepreneurial en Algérie, et on a à peu près 42 verticales. Sur ces verticales-là, ce qui prédomine, c'est le e-commerce. Jihom Sahla, plateforme de e-commerce. Et il faut dire aussi que grâce au malheur qui est le Covid, cette pandémie, donc le e-commerce s'est développé. Le mindset du consommateur algérien a shifté. Donc, beaucoup de gens ou de commerçants ont carrément fermé nos boutiques, ils sont passés à l'e-commerce. Donc, c'est des plateformes qui génèrent du revenu, et tant mieux. Donc, c'est une niche qui est porteuse. Donc, on trouve beaucoup de startups dans l'e-commerce. Donc, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de l'innovation, mais c'est des niches qu'ils ont trouvées, et tant mieux pour eux. Donc, nous aussi, donc, quand il y a une entreprise, une startup
qui a de la scalabilité, c'est une start-up. Ça fait partie aussi de l'innovation. Donc, elle se distingue par rapport à la toute petite entreprise qui stagne, avec un chiffre d'affaires donné, avec un nombre d'employés donné qui reste plus ou moins à quelques personnes par année en in ou out, un turnover réduit. La start-up peut scaler. On en a des exemples. D'ailleurs, je donne toujours depuis 3 semaines, je donne un exemple tout en étant fier. On avait une start-up qu'on a sponsorisée pour la African Startup Conference en 2022. Donc, on a payé son stand. Cette année, en décembre dernier, on va payer notre stand et on va sponsoriser à hauteur de 2 millions de dinars l'événement. Monsieur Zerouki, j'aimerais m'attarder sur cet exemple. Au-delà de peut-être l'idée ou de l'opportunité, d'après vous, qu'est-ce qui a fait sur le profil s'ils sont des associés, je ne sais pas s'il y a une personne ou plusieurs, d'après vous, qu'est-ce qui a fait que ces personnes-là avancent et peut-être d'autres non? Sur l'aspect vraiment du profil de l'entrepreneur, de ce qu'il fait, de vos impressions que vous avez sur quand ils viennent vous pitcher sur les demandes de financement ou dans les concours, d'après vous, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un entrepreneur, donc un jeune entrepreneur algérien, quelles sont les compétences qu'il déploie qui font que derrière, il arrive à avancer mieux que les autres? Très bien. J'aurais la même question pour Nordin. Moi, je réponds sur la partie opérationnelle, lui juridique, même s'il est opérationnel aussi. Au fait, on a défini tout à l'heure ce que c'est une start-up. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est un entrepreneur qui réussit? Déjà, un entrepreneur, c'est prendre du risque et être resilient, c'est-à-dire il aura des challenges. C'est pas facile. Il vivra des yo-yo. Il y aura des jours où il n'aura pas un sou dans sa poche et c'est normal. Nam Edara, aujourd'hui, donc, il n'y a pas que. C'est-à-dire, on peut parler arabe français, il n'y a pas de souci. Pour faire justement arriver le message, faire parvenir le message justement comme il se doit. Parce qu'en français, parfois c'est doux. Donc, parfois l'administration, elle est très difficile. Même s'il y a des textes de loi, il y a des instructions, il y a un chemin de combattant que l'entrepreneur doit passer. Et ce n'est pas évident. Avec toutes les facilités, tous les textes de loi, toutes les formations qu'il a, pour aboutir. D'ailleurs, ce matin, je parlais avec un entrepreneur. Je veux dire son nom. Ali Mammari, que je salue au passage. Il a un excellent projet. Donc, il a commencé par. Il a 3 startups. Et là, il s'est converti donc vers une toute petite entreprise qui va devenir un géant. Donc, il a même une rencontre avec M. le Président de la République il n'y a pas longtemps. Lors d'une rencontre où M. le Président de la République lui a dit: vous avez mon support personnel. En face des médias, tout le monde a vu cette vidéo. Et depuis le temps, il souffre pour avoir un permis de construire. Hier, il était aux anges parce que après 2 mois et demi, ويجري entre إدارة منا الدوسي راح لهيه راح ولا منا طلع منا هو يجي كل مرة يقول لي نبطل نقول له ما تبطلش. Je lui parle matin et soir. Non, vas-y, fonce. Hier, il a eu son permis après 2 mois et demi. Donc, tout ça pour dire qu'il faut être persévérant. Il ne faut pas lâcher prise. Il faut être croire à son projet. Il y aura des hauts et des bas. C'est pas la fin du monde. Bien sûr. Donc c'est ça l'entrepreneur et c'est ça la clé de réussite. Et aussi, il ne faut pas être égoïste. Comment? Tout le temps. D'ailleurs, on a la chance aussi d'être ici dans une école de formation, on va dire, d'ingénieur, de business school. D'accord? La formation académique, elle donne certains acquis. Mais la formation business, elle donne d'autres acquis pour être complémentaires. Aujourd'hui, on a des académiciens, je ne dirais pas à l'appel, je les salue au passage, mais des milliers. Mais ceux qui font du business savent vendre. Je donne toujours l'exemple. Aujourd'hui, je suis un ingénieur, j'ai fait l'université, j'ai fait chimie. Je sais fabriquer cette bouteille parce que je l'ai fabriquée à la maison, plastique, mais je l'ai fait d'autres matériaux. Parce que je n'ai pas le procédé, ça m'a coûté 700 000 dinars, une bouteille. Oui, parce que je l'ai fait à la maison. 700 000 dinars. Et je veux la vendre pour Frimi dire Intaj Bladi, made in Algeria. Je ne pourrai jamais la vendre.
parce que ça se vend à 20 dinars. Alors que le gars qui a fait business school, il me dit, monsieur Zerouki, vous n'allez jamais la vendre. On va la vendre à 18 dinars. Elle va faire un tabac. Je lui dis, mais c'est comment j'ai fait l'engineering? Il lui dit, l'économie d'échelle, ça sera un autre produit d'appel pour parler de notre engineering, pour dire qu'on sait faire et tout ça. Il va me convaincre. Donc lui, il a la stratégie de marché. Il saura vendre parce qu'il a fait marketing. Il saura vendre parce qu'il a fait finance. Il saura calculer le coût et les coûts indirects et tout ça. Monsieur Zerouki, vous me tendez la perche, je ne peux pas m'en empêcher. Parce qu'en fait, quand on a introduit le programme, on a parlé effectivement, vous avez parlé du premier point, qui est la prise de risque. Et c'est vrai que nous, dans le MBA, avec nos amis hollandais de Business School Netherlands, c'est l'un des piliers du programme. C'est effectivement, parce que dans la prise de risque, il y a prise de décision. Donc on travaille énormément dessus. Vous avez parlé de résilience également. Il y a un peu de la prise de décision. Et le dernier point m'intéresse beaucoup parce que c'est vrai qu'on leur donne, dans le programme de BSN, l'International Action Learning MBA, on les fait travailler sur des projets, des Action Learning Projects. Donc il y a la notion de livrable, il y a la notion d'itération. Donc et c'est vrai que, bien évidemment, dans tout MBA, vous avez parlé de finance, de management des opérations, marketing, ça on le couvre. Mais ce qui est intéressant ici, c'est vrai que nous, on fait un accès, plutôt un focus sur cette histoire d'itération. On parle de MVP, donc c'est quelque chose qu'on vraiment on utilise. Je ne sais pas si on peut peut-être avoir le point de vue de Nordin par rapport à ça. Je vais essayer de compléter, bien que c'est difficile. En fait, ce qu'on essaie d'instaurer actuellement, je parle parce qu'on a le c'est que c'est très bien qu'il y ait un incubateur au sein de l'université. Mais il ne faudrait pas aussi que quelqu'un qui n'a jamais lancé d'entreprise dans sa vie enseigne l'entrepreneuriat. Et on peut appliquer ça partout. D'accord? C'est très important. Tu ne veux pas demain convaincre un étudiant de gestion d'entreprise par quelqu'un qui n'a jamais géré une entreprise dans sa vie. Et donc si on fait juste ce raisonnement très simple, on va être beaucoup plus efficace. En dehors du cadre formel, académique, il faut juste ramener les bons interlocuteurs. Et c'est faisable, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Donc, c'est probablement le premier point. En fait, le deuxième point, c'est qu'en temps normal, l'entrepreneuriat, c'est très compliqué. Celui qui a choisi de faire entrepreneuriat, il n'a pas choisi le plus simple des chemins. Alors là, qu'on sait d'entrepreneuriat innovant. C'est encore une couche de complexité derrière. Et là, c'est une couche de complexité. On a le risque de l'innovation elle-même qui fait que le business soit encore plus risqué. L'autre facteur, c'est qu'on a tendance à ce que se lancer dans l'entrepreneuriat innovant, le mindset de l'entrepreneuriat classique. C'est un exemple très simple. Et c'est des cas réels. Il y a des jeunes qui essaient d'innover, ils ont de très belles solutions et ils ont le drame. Et il va faire son business sur de la dette. C'est très très compliqué. C'est très 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 compliqué parce que là, il est dans un terrain miné et il se base sur un mécanisme de financement classique. Alors que partout dans le monde, l'innovation se finance avec du risque. Et vice versa. Il y a aussi l'autre partie. La dernière fois, je discutais avec un Algérien qui a levé des fonds à l'étranger et il me dit c'est très simple l'écosystème. Si le VC en face de toi, mais tu as mis de ta poche dans ton business, il ne donnera pas $1. Ça veut dire un financier, une innovation. La première question il va se poser, même étudiant, ça veut dire qu'il va dire ok, à quel point il croit à son projet. Il dit شحال لي بارون تاعك عطاولك دراهم باش ديماريت شحال لميت à droite à gauche. كي يصيبك بلي tu as mis de l'argent من عندك, il va dire هذا عنده المايند سيت. دونك انا جو ريسكي معاه باسكو ملي ريسكي دراهمو. هذه العقليه تاع انا جون ايتوديون نجي اعطوني الدراهم اعطوني المارشي اعطوني هذه هذا سور ما كان لها. هذا سور سي موديل كي مارش با. فهمتني. Donc en fait ça va au-delà de la formation, c'est plus un mindset et en face avoir les formateurs qui ont vécu l'expérience. Et Yacine, si tu permets, je vais juste continuer par rapport à la prise de risque. Au fait qu'il y a une prise de risque et prise de risque mesurée. Et aussi un manager ou un bon manager doit prendre des risques mais mesurer l'impact. Comme un exemple, je vais parler de moi. Pour certains, les entreprises s'ils ont réussi ou le chef d'entreprise le public.
Une entreprise qui réussit, mais chez Charles qui continue à travailler, on peut réussir en faisant des exits, une sortie de l'entreprise. Les deux entreprises que j'avais qui ont réussi, parce qu'il y avait une compétition, je dirais, acharnée, donc j'ai mesuré le risque à un moment donné. Je me suis dit, ou je continue à me battre, à travailler, et peut-être dans 6 mois, dans 1 an, je vais faire bankrupt, ou réduire la marge bénéficiaire, ou je vais échouer, ou je vais... Donc, quelle est la meilleure solution? On peut faire un exit, on peut faire ce qu'on appelle merger acquisition. Donc, et souvent, c'est une autre arme pour se battre contre des compétiteurs. Je vais vous donner un exemple. Alcatel-Lucent. Lucent, ils sont spécialisés en construction de fibres optiques, enfin fabrication de la fibre optique. Alcatel, c'était les télécoms. Mais à un moment donné, le câble sous-marin, c'était au début des années 2000, commençait à devenir une arme fatale. Donc Alcatel et Lucent, ils ont fusionné. Donc c'est devenu Alcatel-Lucent. Et puis après, Nokia, elle a vu qu'elle est en train de reculer. Elle a absorbé Alcatel-Lucent. Et puis ils ont fait des divisions. Celle-là, elle fait la fibre, l'autre la transmission, l'autre elle fait les équipements radio, pour justement être en face de Nokia Siemens, qui est une autre division. Donc c'est des merger acquisitions, ça ne veut pas dire qu'ils étaient faibles, c'est une prise de risque mesurée. Donc aujourd'hui, il se peut qu'on va trouver, allez, Total qui va racheter peut-être Naftal, j'ai rien dit. Hein. Exemple. Pourquoi? Pour combattre, peut-être pour être en face de BP qui est devenu géant en face de Shell. Donc c'est une prise de risque mesurée pour ne pas disparaître dans la nature. On fait des joint ventures, on fait des merger acquisition, ou tout simplement, si je trouve une opportunité, c'est ça la bourse d'ailleurs, je vends mes parts. Donc je maquille bien, enfin, je ne vais pas mentir parce qu'il y a due diligence. Donc je donne des chiffres, je m'expose à l'investisseur, et à ce moment-là, je lui montre tous mes bilans, mes investissements personnels, mes fonds propres, et tout ce qui a été fait, le customer base, le potentiel de croissance, l'étude de marché comparatif, et je fais un exit, je lui vends la croissance potentielle de l'entreprise. Lui, il a des fonds, donc il prend mes parts, et je fais un exit. Là aussi, c'est une prise de risque, donc je sors indemne, je reprends mes investissements plus une plus-value, et c'est ce que font beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent, et puis ils font ce qu'on appelle un pivot, donc ils basculent carrément. D'ailleurs, la dernière fois, on a été au Rwanda, il y a Norsken, c'est des Suédois, c'est une start-up qui a levé 1,2 milliard de dollars, et le fondateur, il a laissé l'entreprise. C'est pas parce qu'il est mauvais, non, il a laissé l'entreprise pour se relancer. Là, il a lancé des incubateurs à travers l'Afrique, l'Asie et tout ça. Il fait des tabacs. Il est devenu investisseur. Donc, juste pour, si vous avez des questions, si l'audience, on a la chance de vous avoir ici, on va en profiter. Ok, il y a une question. Salam alaikum, معكم عبد الرحيم حمادي, cofondateur de Sarl Chetlat, une entreprise agricole. أنا حبيت برك ندير un commentaire parce que j'ai eu la chance باش نأسسوا شركة en 2018, donc في عمرها تقريبا 6 سنين. درنا شركة avec des fonds propres, و après حنا كنا 3 صحاب تو كنا خدامين درنا une carrière. Après on a décidé qu'on a des responsables. On a décidé de faire une entreprise. On gère des projets للناس. Pourquoi pas نديروا une entreprise تاعنا حنا وخرجنا درنا une entreprise. Je suis RH de formation. J'ai exercé le métier RH. ومن خلال le feedback اللي نديه من عند الناس, j'ai quelques commentaires نديرهم par rapport à l'intervention تاعكم. La première, أنه أنا نظن أنه l'entrepreneuriat كاين بزاف ناس تغلط دايره في بالها باللي شغل ان باج ولا شهاده تديها تولي اونتربرونور. دايور نستحضر انه parmi صوالح اللي كنت نديرهم في لورينتاسيون ار اش لا كريتيك على لا تيوري دو ماسلو. دونك تلقى ناس
كل واحد فاش عنده لو بوزوان تاعو. دونك يجيك واحد عنده ان بوزوان دو سيكوريتي كبير ويحوس يولي اونتربرونور معناتها بالسيف باسكو شاف بلي اونتربرونور سي بو حاجه شابه وينجم يكون اونتربرونور. دونك لي زابتيتود تاعو ميم لو كان يتفورما. انا مره جي لو واحد ليكواسيون عجبتني انه لا كومبيتونس سي لابتيتود بلس فورماسيون. معناتها اذا ما كانش عندك لابتيتود اصلا بور انتر اونتربرونور tu auras beau se former ما تنجمش بيسكو اصلا وهذا ماشي عيب انه ما راكش ابت باش تكون اونتربرونور. هذه من جهه. من جهه ثانيه تلاقيت بزاف واحد لو ديبا تاع سالاريي بلس اونتربرونور ولا شكون خير وعلى اساس بلي اونتربرونوريا سي لافيون روز تقدر فاسيلمون دوكا تجيب الدراهم وتنفيستي كما قال ولات سهله انه دوكا تقدر دير اي حاجه وتجيب الدراهم. الوغ سي دي فوا الدراهم يكونوا فخ دي فوا ميم تكون عندك لوبورتينيتي باش يكون عندك دي فون ودير ان بروجي ما تروحش باسكو ما تنجمش وحتى تورط لو كان تدخل في هذا البروجي. نقول بلي هذا لا كومباريزون غلطه. علاش؟ باسكو نقدروا نجمعوا ما بيناتهم. ماشي شرط واحد انسان في الديبي دو كارير تاعو يبدا اونتربرونور. يقدر يدير اون كارير سالاريي ويعرف لونتربريز لو كليما دونتربريز ومن بعد يشوف دي زوبورتينيتي وين ممكن يتلونسا في لونتربرونيا. تروازيام دي شوز حنا اون ا يو لا شانس ثانيك باش نفشلوا في دي زونتربري دي بروجي وهذا الشيء علمنا اكثر بوتيتر اكثر من لو سوكسي. درنا دي بروجي وفشلنا فيهم. دايور بارمي لي كوز اللي فشلنا فيهم سي كو حنا كنا نسمعوا بزاف على لامبورطونس دو فير دي زيكيب دو بروجي على اساس بلي نامبليكيو لي زيكيب في لي بروجي نانتيغريهم في لي بروجي تاعنا. مي انا حسيت بلي كان واحد العفسه ناقصه قبل واحد ليطابو بريالاب سي لو بروجي ديكيب. il faut avoir l'équipe pour faire l'équipe de projet. دونك هذا حنا هذا المشكل جوسكا ماتنون دارنا ان سوسي كبير. دونك كيفاش نقدروا نتوسعوا كيفاش نقدروا نخدموا اذا ما نجمناش يكون عندنا اون ايكيب اللي نقدروا نتكلوا عليها. بور كلوتوري نعطيكم برك واحد ليماج هكا ممكن تكومونتيو عليها. حنا بارمي لي بروجي اللي ممكن ما نجحوناش كنا نشوفوا بلي البروجي ماهوش ناجح او رايح مي ما نجمناش نانترفونيو باسكو خفنا نغرقوا فيه. دونك قلنا بلي دوكا حنا ما نقدروش نلونسيو دون ان بروجي ميم اذا عندنا لا بوسيبيتي سي اون تروف با لي جون ولا ليكيب اللي تقدر تعاوننا باش نديروا السوكسي هذا. دونك فوالا هذه جوست دي كومونتير بارابور لي انفورماسيون تاعكم ويعطيكم الصحه. Merci. Je vais me permettre donc de répondre et d'essayer de commencer par le dernier point. من خصال المقاول ما لازمش يخاف. Déjà pour commencer. هذه faut balayer. تبدا دير الإحباط أنك تقول خايفين خلاص. C'est bon, c'est هذه donc d'emblée vous vous êtes mis dans un environnement conditionnement. C'est à peu près les mêmes questions qu'on a eu la dernière fois lors de l'émission Synapse. Donc vous posez les mêmes questions, d'ailleurs j'ai posé la question dans le deck, vous touchez pas la même personne. C'est pratiquement le même tableau. Revenons à l'entrepreneuriat. Tout un chacun d'entre vous ici dans cette salle est entrepreneur. Mais cachez-vous les maniches entrepreneurs. Je lui dirais non, vous ne savez pas. علاش كي نوض الصباح كل واحد عنده budget pour la journée. Donc définition d'un entrepreneur c'est quoi? عنده un budget, عنده des tâches, عنده un projet حيديرو في la journée. لكن سي لو فوندردي عنده un budget باش يروح يقضي في المارشي ويدير هذه يدير دي كورس يتلقى فلان يروح يصلي des tâches bien précises avec un budget donné dans un laps de temps. C'est comme définition d'un projet. Chez PMI. J'imagine que certains sont certifiés PMP. Donc tout un chacun d'entre nous, que ce soit étudiant ou là, un enfant ou là, un adulte est entrepreneur. Donc on a ça built-in, مبنية فينا غريزة. C'est entreprendre. Maintenant, il faudrait activer cette غريزة. نعطيك l'exemple. En 2022,
novembre le 19 et puis le novembre 26, on a fait une campagne de formation en entrepreneuriat. On a touché à peu près, bon, si les chiffres sont bons, dans les 110 000 étudiants à travers le territoire national. On a activé 8 000 potentiels entrepreneurs. Sinon, avec la période, il m'a détesté un petit peu parce que j'ai pas voulu citer son nom, mais Ali me déteste, voilà. Donc, avant, parce qu'il préside la commission de labellisation, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il y avait des gens qui font de la commission, je ne vais pas citer son nom, maintenant j'ai vendu la mèche. Qui m'a donc il est en train de traiter aussi quelques dossiers, il liquidait aller le pipeline. Enfin, il liquidait, non, monsieur, il liquidait, ne prenez pas au mot, mais il y a toute une équipe de validation. Avant, il traitait une quarantaine de demandes par quinzaine. Depuis la campagne de sensibilisation, où là où il traitait jusqu'à 300 demandes par semaine. Donc, où là, pas de répit. On a ouvert cette appétence, on a activé cette envie d'entreprendre chez des étudiants qui sont entrepreneurs mais ils ne le savaient pas, qui nous gardent dans une zone de confort. Justement parce qu'on leur a montré que ce n'était pas difficile et entreprendre, justement, prendre le risque, ça fait partie de la vie de l'entrepreneur. Il faut prendre des risques. Même terfaq, c'est normal. C'est une leçon, c'est une formation, avec tous mes respects. HIS, l'irfaq ما تقريه لكمش، تقري لكم النجاح. بصح الإخفاق هذاك درس واحد آخر. Des millions de dollars يقدر يسقام لك, mais c'est un success story. Et elle vous montre comment réussir. Justement, et c'est une invitation, je peux permettre au directeur pédagogique de HIS d'introduire des cours et de ramener, mais chez des success stories, des failure stories. Tu me tends la perche, mais je vais laisser Nordin peut-être enchaîner. Donc, de ramener quelqu'un pour raconter aux gens, voilà ce que j'ai fait pour ne pas réussir, ne le faites pas. C'est une autre leçon, c'est une autre formation. Parce que je peux vous raconter comment j'ai réussi à faire ça et ça et ça et ça. Ok, très bien, je vais vous suivre. Redouat fait des bottlenecks, des problématiques. Comment je vais les résoudre? Alors, le chemin à ne pas prendre pour ne pas échouer, on doit être aussi formé sur ça par des failure stories, si ça peut se dire. Je ne sais pas si ce mot existe déjà. Failure story ou la label. Donc, c'est très important, ça. Le point où il dit financement, autofinancement, c'est normal. Et des projets, chefs de projet, multi-projets, il faut pas, j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas être selfish. Pourquoi? Il ne faut pas être égoïste. Comment? Je ne suis pas en train de vous accuser. Il faut s'ouvrir. Les chefs de projet, impliqués à 100%. J'ouvre mon capital. Alors, actionnaire. 30% de l'entreprise là où j'ai investi. Vous êtes deux ingénieurs, vous êtes les meilleurs. Entrepreneur, actionnaire, cofondateur. C'est pour ça que j'ai dit, parce que la dernière fois on a répondu aux mêmes questions. Souvent on trouve sur LinkedIn, le job platform, we are seeking for CEO, نحوسوا على CEO, PDG. كيفاه هو l'entreprise تاعو يحوس على PDG. Oui, نحوسوا على PDG. نحوسوا على CTO, parce que le gars qui, comme vous, il est HR, عنده l'idée في راسه, بصح techniquement, لا غالب. Mais il connaît le projet, il connaît le produit, il sait le maturer, mais il n'a aucune idée sur la partie opérationnelle. Mais il يعرفش les finances, ماشي عيب. Il y a des formations finance for non-financial people, technical for non-technical people, parce que à titre d'exemple, même ici au niveau de HIS ou à Algeria Venture, au niveau de certains ministères, le gars du technique il demande نسحق un PC qui met l'équipe la régie, يقول له نسحق un i9 avec 128 Go de RAM, avec un disque dur SSD 2 Tera et carte graphique qui coûte 700 000 dinars, donc le PC la machine me coûte 5 millions de dinars. J'ai allé ça, je rigolo. Eh, ça va, non? Quel des PC parce qu'il ne comprend pas la partie technique. L'accord financier a un budget limité. C'est pour ça qu'il faudra technical for non-technical people. Que Nordin va donner un commentaire sur les deux. Le jeune qui a posé la question, en fait, deux commentaires très rapides. L'histoire t'a passé du salariat à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est un grand problème en Europe. À l'aise. Parce qu'en fait, les jeunes, ceux qui sont qualifiés, ils ont compris une chose. C'est que le mythe, les grands groupes qui vendent des solutions. Aujourd'hui, les grands groupes achètent des startups. Et donc, c'est
انا خدمت chez un grand groupe والستريس والحكايه هذيك ومن مع خرجت 100 000 euros في la fin du mois في la fin de l'année je vais sortir et créer ma boîte et j'ai les connaissances pour vendre les grands groupes كيما الاخرين donc هذا c'est un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur en Europe et c'est quelque chose de très bien حنا ماذا بينا ثاني prendre de l'ampleur et علاش راني نقول لك هكذا l'entrepreneuriat c'est pas combattre le chômage c'est créer la valeur c'est pas un palliatif au chômage c'est un créateur de valeur et donc il n'est pas destiné uniquement aux chômeurs. Le deuxième truc très rapidement c'est que Sidali il a souligné en fait il a souligné qu'on a aujourd'hui on a plus de demandes de labels oui mais on n'a pas plus de labellisés. Je vous tranquillise, d'accord. On n'est pas en train de faire dans la quantité. En fait, c'est quoi le phénomène? C'est qu'on est toujours dans les ratios à l'international. Il est qu'à l'international, les étudiants qui font entrepreneuriat, c'est 3%. Aujourd'hui, on est à 3%. Maintenant, 3% de 10 000 ou 3% de 100, c'est pas la même chose. Donc, il vaut mieux que les aventures sensibiliser 100 000, parce que ce qui m'intéresse, c'est 3% de 100 000. Si aventure ne fait pas ce travail, je vais avoir les 3% de 1000. Mais en réalité, c'est 3%. Donc en fait, on ne joue pas, on ne va pas lésiner sur la qualité. Mais le phénomène de moi, c'est très important. Et surtout pour l'entrepreneuriat, où on va pousser plus de gens à tenter. Donc, les CEO, ils sont en train d'apprendre. Les ils sont en train de nous améliorer les chiffres. Parce qu'encore une fois, il faut avoir une masse critique pour pouvoir avoir des champions. Voilà. Très bien, merci Nordin. Juste... Ok. Après, pour être juste correct envers la personne, et vous avez parlé de personnes qui doivent passer par l'entreprise justement pour ouvrir d'autres entreprises. C'est normal, raison pour laquelle on a instauré, d'ailleurs il est en pratique, la loi sur le congé entrepreneurial. Parce que parmi justement cette masse d'entrepreneurs qui réussissent, on a trouvé que la plupart, je ne vais pas vous donner un chiffre exact, mais la plupart, ils ont entre 5, 7, 8 ans d'expertise dans une entreprise. Donc chef déjà de la gestion d'une équipe, d'un budget. Parce qu'on a aujourd'hui des startups, un de l'idée qui est innovante, il a son label, c'est bon. Mais tu dis atteindre le budget tac. C'est quoi le budget? Comment on le fait? Il dit ok, salaire tac, par exemple, il se donne 1 million de dinars de salaire, on achète ton Nobel. C'est pas le budget, voilà le PNL tac. ما نعرفش. بشحال تبيع. Le coût, je sais pas, derrière les comptables. Non. Par contre, واحد على فات على l'entreprise حضر في دي ديسكسيون ونعصروه البيدجي كيفاش واعطيني بيدجي تال دات ونديبوزيو البيلون تال دات enfin déposer déclaration je dépose le bilan donc faire les déclarations recrutement ressources humaines et beaucoup d'entrepreneurs justement même le financement il est très facile il n'est pas très facile je suis désolé كون يسمعوك beaucoup de startups et je vais عندك يقول لك ورينا الطريق le financement c'est pas des financements des crédits, c'est de la prise de participation. Justement, chez la start-up, c'est différent de la micro-entreprise. La micro-entreprise, ça peut être un crédit bonifié ou là, un taux d'intérêt de 1, 2, 3%, ça dépend des mécanismes. Mais chez la start-up, c'est de la prise de participation. Ils le capital. Et là, ils sont très pertinents, très regardants. Mais je sais pas ce que vous avez de beaux yeux ou ou je sais quoi ou telle ou telle religion. Non. Est-ce que le business il est rentable, il génère du revenu? Oui. Parce que tout investisseur, si vous allez générer du revenu, vous allez avoir de la scalabilité, donc il investit, il a en compétences, demain il fait son exit, il baisse ses parts, il réinvestit les tickets ailleurs. Mais si on voit en vous, il n'y a pas de possibilité, mais je ne sais même pas. Donc l'accès aux finances n'est pas aussi facile que ça. Oui, il y a des dispositifs, il y a des mécanismes, il y a des fonds d'investissement. Maintenant, ils sont beaucoup plus qu'avant. Quand j'étais entrepreneur à l'époque, il n'y avait pas ça. Madame Slimani, M. Barrah peuvent en témoigner, beaucoup d'entre vous aussi. On n'avait pas quelque chose qui s'appelait VC en Algérie. On n'avait pas quelque chose qui s'appelait Angel Investors en Algérie. Même si on avait l'initiative ASI ou la CBA, Casbah Business Angel, mais c'est relativement timide. Et en Angel Investment, on a besoin de beaucoup d'investisseurs. Oui. Moi, je vais peut-être mettre ma casquette d'académicien. Même si je suis entrepreneur et comme Sid Ali, beaucoup des projets qu'on a entrepris se sont cassés la gueule et c'est vrai que c'est important d'apprendre des échecs. Donc, et je pense que le programme MBA de Action Learning Institute permet vraiment d'entrevoir ça. Après, comme je disais, en termes de chercheurs, si vous voulez, il serait intéressant de différencier entre l'intention entrepreneuriale où on est étudiant, il y a cette intention. Après, on passe ce qu'on appelle un concept de self-efficacy. Donc, dans le sens où je suis peut-être d'accord avec Sid Ali, dans le sens où
on n'est pas entrepreneur, de toute façon la recherche le dit, on n'est pas entrepreneur, ou si vous ne l'avez pas, c'est foutu. Donc il y a, je vous renvoie aux travaux de Alan Casrod, où quand on fait apprendre, et on le voit en Algérie, donc plus on forme, plus on a d'entrepreneurs. Pourquoi avant on formait, on n'avait pas? Parce qu'il y avait ce focus sur l'entrepreneuriat. Du coup, c'est normal qu'on a beaucoup de gens qui postulent pour les labels, etc. Donc, l'éducation entrepreneuriale ou l'incubation avec un E, donc E comme éducation et incubation, permettent réellement de développer l'intention entrepreneuriale. Après, pour que ça se transforme en self-efficacy, on va vers le pas, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Après, pour votre cas, c'est pas aussi. Donc, j'enlève ma casquette de chercheur, je remets ma casquette BSN. Je suis là aussi pour parler de notre programme. Ça répond à cette question. Et c'est vraiment un peu l'objectif de vous avoir avec nous. C'est pour. On avait une hypothèse de dire aujourd'hui, on a un pool d'entrepreneurs qui ont bénéficié d'un écosystème qui a été dynamique. Je ne fais pas de la langue de bois parce qu'effectivement, comparé à l'écosystème anglais dans lequel j'évolue ou hollandais, il y a vraiment. C'est vraiment quelque chose de très intéressant, surtout la vitesse avec laquelle ça a été mis en place. Mais maintenant, moi je suis un fan de Châtelet, je ne fais pas de la langue de bois, je vous suis sur LinkedIn, chaque fois je me dis il faut que je rencontre ces gens-là, il faut que je les rencontre, mais faute de temps. Donc aujourd'hui c'est l'occasion. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, des gens comme vous ont besoin d'acquérir ces compétences-là de montage financier, de gérer les ressources humaines, de gérer les opérations, d'avoir une vue 360. Mais surtout, la différence par rapport à quelqu'un qui va venir d'une entreprise qui existe pour faire un MBA, ils ont relativement ce temps-là pour apprendre. Mais vous, vous ne l'avez pas. Vous devez tout de suite, ce que vous avez appris, l'appliquer tout de suite. Et c'est ça qu'apporte le MBA de Business School Netherlands. C'est vraiment un focus sur vos problématiques actuelles et un accompagnement pour les réaliser. Et c'est là où c'est intéressant, comme je disais tout à l'heure quand j'ai parlé des Action Learning Projects. Nous, on ne vous évalue pas si vous avez réussi ou pas. Donc même s'il y a failure, pour nous, il y a learning. Et c'est ça qui est intéressant. Et aujourd'hui, je pense qu'on est relativement aligné sur ces points-là. Peut-être on va prendre une dernière question, parce que c'est vrai qu'on est là depuis pratiquement 2 heures. Madame, allez-y. On va clôturer avec cette question si vous voulez bien. Merci, bonsoir tout le monde, M. Zarouri, Nordin Wadah et toute l'assistance. Donc ce n'est pas une question, une petite intervention par rapport à l'MBA lui-même. Moi je parle Algérie, compétitivité de l'écosystème algérien parce que ça intéresse tout le monde, ça intéresse les différents entrepreneurs parce qu'ils vont commencer un petit peu à être compétitifs par rapport à d'autres à l'international. Je pense, dernièrement, moi je suis très contente et ravie parce que on a remarqué qu'il y a un petit peu la plupart des acteurs de l'écosystème, parce que là, les acteurs, il y a l'État, il y a des acteurs de l'écosystème sont en train d'aller vers plus de professionnalisme. Et c'est ça le plus important. C'est vrai que les décideurs qui sont l'État, on entend parler, il y a beaucoup de textes de facilitation, on entend parler d'open innovation, on entend parler d'auto-entrepreneurs, de beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il faudrait que les autres acteurs aussi avancent au même rythme, à la limite que le décideur principal qui est l'État. On entend parler d'opérateurs économiques qui sont en train d'aller vers l'open innovation, de créer des incubateurs corporate et tout, et c'est important, ça permet de créer de la richesse, de multiplier les postes d'emploi et tout, mais aussi tout cela ont besoin d'un accompagnement, d'une certaine expertise. Et c'est le rôle aujourd'hui des universités, que ce soit publiques ou privées, qui sont en train de faire aujourd'hui, qui sont pas nombreux. Donc, dernièrement, moi j'ai vu qu'il y a eu l'ESA par rapport au management, etc. Il y a eu l'INSAC qui a lancé un important projet qui était destiné directement vers l'accompagnement des entrepreneurs, l'accompagnement des startups, etc. Parce qu'il s'agissait de scalabilité, de financement, de leadership et tout. Ça veut dire qu'il y a un besoin sur le marché algérien. Et il y a eu PNP aussi qui ont lancé un système de formation et de coaching et tout. Et là aujourd'hui, moi aussi, je suis très très ravie
de voir le programme et de voir aussi, ça veut dire que c'est un programme qui est fait selon des normes et des indicateurs universel. Ça veut dire celui qui va être formé ici, il va se retrouver dans la plupart des continents, il va être reconnu, son diplôme sera reconnu et ça permettra à la limite aux différents entrepreneurs qui sont là de créer, ça veut dire d'aller rapidement en utilisant les mêmes outils qui sont utilisés à l'international. Je vous remercie pour cette formation, c'est génial et j'espère que ça sera profitable et j'espère aussi que la communication, ça veut dire ce que j'ai ressenti que c'est un peu, ça paraît un petit peu général. Alors la cible réelle de cette formation, j'espère que ça sera un petit peu bien orienté pour que les gens de l'autre côté, parce que celui qui est de l'autre côté, qui va savoir que ça va l'intéresser. Donc la communication, elle est très importante par rapport à ce que vous allez présenter, parce que ceux qui vont être formés sont de l'autre côté, ils vont savoir que c'est très important pour eux et je suis ravie pour l'écosystème algérien et pour l'Algérie. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, un dernier mot pour nos invités et on va clôturer la séance. Déjà, congratulations for HIS University. C'est un excellent programme. Le contenu, j'imagine, comme c'est pas le Coran, donc il est amené à améliorer ou à être développé au fur et à mesure, c'est-à-dire en se perfectionnant, parce qu'à chaque fois, c'est ça l'évolution d'une école qui réussit. Mais surtout, moi, pourquoi j'y crois, pour la simple et unique raison, donc vous avez cité donc le programme de l'ESA, de l'INSAG récemment lancé, ou aujourd'hui avec un MBA de l'HIS, c'est que ça va donner encore une connotation positive. Pourquoi? Allez, je vais frimer un petit peu. On ressemblera dans peu de temps à MIT, parce que toute start-up, tout fondateur qui sort de l'MIT, automatiquement, dès qu'il a une start-up, les VC vont courir derrière parce qu'ils savent que c'est un gage de garantie. Il a suivi une formation qui est pertinente. Aujourd'hui, moi, je suis très content donc, de voir qu'il y a par-ci, par-là de diplômes, de formations orientées, donc un MBA en entrepreneuriat innovant, en start-up. Là, ça veut dire qu'il y a de la qualité, justement, c'est ce qu'on cherche. C'est que ces gens-là vont suivre un cursus assez chargé de matière. Ils seront en face d'experts nationaux et internationaux, j'imagine aussi. Quand je dis international, ça peut être aussi des Algériens qui ont fait de l'international. Hein. Donc, et du coup, le livrable, c'est que c'est des gens qui ont un background, qui auront un bagage, parce qu'au fait, l'MBA, l'accélération, cette formation, elle change de mindset. C'est comme si que c'est une transformation, en fait. On entre un entrepreneur, on sort un super entrepreneur. Et l'investisseur cherche un super entrepreneur. Et ce super entrepreneur pourra, sans nul doute, que réussir. Même si ça apparaîtra comme un échec. Non, ce n'est pas un échec, c'est une réussite parce qu'il saura faire un mitigation plan, il saura faire une réorientation. Et là, justement, tout l'âme de cet MBA, je pense, c'est ça, c'est de construire justement l'écosystème du futur avec des entrepreneurs qui vont réussir. Merci encore et merci pour l'invitation. Alors, juste rapidement, on aspire à avoir des startups globales. D'accord, pas des startups algériennes. Ça ne nous intéresse pas d'avoir des startups algériennes. Donc on veut avoir des startups qui sont globales. Et donc c'est très important d'avoir un programme Hagda où il s'associe à une institution étrangère parce qu'il faudra réfléchir global. Donc je vous félicite pour ça et je vous souhaite surtout bon courage. Merci beaucoup pour votre présence. Donc il y a une collation, je vous invite, donc on invite toute l'audience à la collation. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup.